पूज्य बायश्री और मंचा स्थित सभी साधु संतों से अनुमति लेकर के आज के इस समारोह में मैं अपनी वाणी को प्रवाहित करने जा रहा हूं। पूरे विश्व में भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार परंपरा को फैलाने वाले लाखों भक्तों के हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट करने वाले पूज्य बायश्री का देह भाव का एक पड़ाव, जिसे हम 60 साल कहते हैं, षष्ठी पूर्ति संपन्न होने जा रही है 3 दिवसीय समारोह में। ये शहर अहमदाबाद बड़बागी है कि इस समारोह का आयोजन यहां पर हुआ।
सांदीपनी गुरुकुल के ऋषि कुमारों के सस्वर स्वरों से एक आभा मंडल यहाँ पर रचित हुआ, जिसकी हम सब पर असर हुई। मंचास्थित सभी महानुभावों को भारतीय परंपरा के अनुसार अक्षत और तिलक, इनका जो संयोग है वो करने के लिए मैं सांदीपनी गुरुकुल के विद्यार्थियों को ही आमंत्रित कर रहा हूं कि ऋषि कुमार यहाँ पे आए और चंदन अक्षत से मंचास्थित सभी राम नाम में लीन है देखत सब में राम, ताके वदपन धन करूं श्री जय 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 जलाराम। આજના સૃષ્ટિ પૂર્તિના મંગલ પ્રસંગે ભાગવતાચાર્ય પૂજ્ય રમેશભાઈ ઓઝા પૂજ્ય ભાઈશ્રીના ચરણોમાં પ્રણામ અને વંદન। આ સૃષ્ટિ પૂર્તિ કાર્યક્રમના શુભારંભના અધ્યક્ષ ગુજરાત રાજ્યના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી, મારા વડીલ અને કર્ણાટકના ગવર્નર શ્રી મહામહિમ શ્રી વજુભાઈ વાળા સાહેબ, કેન્દ્રીય મંત્રી આદરણીય રૂપાલા સાહેબ, સંસદીય સચિવ સાહેબ એવા વાસણભાઈ આહિર સાહેબ, સંતો આદરણીય પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામી, આદરણીય પૂજ્ય ચિરાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજ, આદરણીય વ્રજેશ કુમારજી મહારાજના ચરણોમાં પ્રણામ, આદરણીય ગણેશદાસજી મહારાજ, આદરણીય બાલકૃષ્ણ સ્વામી મહારાજ, આદરણીય પરમાનંદજી મહારાજના ચરણોમાં સૌ સંતોના ભાઈશ્રીની ષષ્ઠી પૂર્તિ નિમિત્તે આપ સૌ અહીંયા પધાર્યા છો। આપ સૌનું હું ષષ્ઠી પૂર્તિના અધ્યક્ષ તરીકે અહીંયા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। ભાઈશ્રીને એમની ભાગવત જ્ઞાન ગંગાને, ગીતાના જ્ઞાન ગંગાને, જે ભાઈશ્રીના દેશ વિદેશમાં અને વિશ્વની અંદર એમની શ્રી મુખેથી જે ગંગા વહી રહી છે, એને એમની 60 વર્ષના પૂર્ણતાના આરે આજે 3 દિવસનો ષષ્ઠી પૂર્તિનો શુભારંભ આદરણીય ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી આદરણીય વજુભાઈ સાહેબ, આદરણીય રૂપાલીજી સાહેબ અને સૌ સંતોના સાનિધ્યમાં અને ષષ્ઠી પૂર્તિ સમિતિના, સાંદીપની પરિવારના અને જ્યારે અમદાવાદની નગરીના સૌ નાગરિકોને આ ભાઈશ્રીનો સુંદર લાભ મળ્યો છે, એ બદલ હું સમગ્ર અમદાવાદ અને ગુજરાતના પબ્લિક વતી હું ભાઈશ્રીના ચરણોમાં ખૂબ ખૂબ પ્રણામ કરું છું, વંદન કરું છું। 3 દિવસના કાર્યક્રમમાં આજે સંતો અને મહંતો દ્વારા માનવ ક્યાં ઉપયોગી થઈ શકે એના માટેનું ભાઈશ્રીએ બહુ સુંદર આયોજન કરી અને એમને જે વિચાર કર્યો છે કે ચલે માનવતા કી ઓર, એનો આજે આ શુભારંભ થઈ રહ્યો છે। આરોગ્ય, શિક્ષણ, થેલેસીમિયા, ઓર્ગન ડોનેશન જેવા સબ્જેક્ટ ઉપર અહીંયા સંતો મહંતો ને આદરણીયો આપના વચ્ચે અહીંયા પ્રવચન કરશે। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, ભાઈશ્રી અને મોટા સંતો અહીંયા બેઠા છે, એટલે ફરીથી હું આ તબક્કે આપ સૌનું શબ્દોથી અને હૃદયપૂર્વક આપ સૌનું હું સ્વાગત કરું છું। આજની સુંદર શામની શરૂઆત એક શેર કહીને હું મારી વાત પૂરી કરીશ। सुबह की शुरुआत सूरज से होती है, शाम की शुरुआत चांद से होती है, प्रकाश की शुरुआत दीप से होती है और आज षष्ठी पूर्ति की शुरुआत हमारे पूज्य भाई श्री रमेश भाई से होती है। आभार, थैंक यू वेरी मच। फरीथी आप सौ अहींया पधार्या छो, आपनो हृदयपूर्वक आभार, थैंक यू वेरी मच। जय जलाराम।
हमेशा जिनका सहयोग समाज के उत्कर्ष के तमाम कार्यों में रहा, ऐसे प्रवीण भाई कोटक ने अपना आनंद यहाँ पे षष्ठी पूर्ति कमेटी की ओर से प्रकट किया। अब इस कार्यक्रम के बारे में, इनके फाउंडेशन के बारे में आप सबको कुछ और बातें बताने के लिए मैं निमंत्रित करने जा रहा हूँ षष्ठी पूर्ति सेवा समिति के संयोजक श्री हिमांशु ठक्कर से। जय श्री कृष्ण। भागवत मंच पर जिनकी दिव्य उपस्थिति है, विश्व विभूति पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा, गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय श्री विजय भाई रूपानी जी, गुजरात और कर्नाटक दोनों शहर की, दोनों राज्य की जनता की शुभेच्छा लेके आए श्री वजूभाई वाला जी, BAPS ऑर्गेनाइजेशन लॉर्ड स्वामीनारायण की संवेदनाओं को लेके आए पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश परमादरणीय चिदानंद सरस्वती जी, श्री ब्रजराज कुमार जी महोदय जी गोस्वामी जी, पूज्य बालकृष्ण स्वामी जी, पूज्य परमात्मानंद जी महाराज, हमारे मार्गदर्शक वडील श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री वासन भाई आहिर जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, इस कार्यक्रम में अहमदाबाद में लाने के लिए जो निमित्त बने हमारे मार्गदर्शक और षष्ठी पूर्ति सेवा समिति के अध्यक्ष श्री प्रवीण भाई कोटक जी, श्री बजरंग दास तापड़िया जी, गौतम भाई, मंच पर पधारे हुए सभी संतगण, आज ऐसी प्रतीति हो रही है जैसे पूरा सांदीपनित्व यहाँ कन्वेंशन हॉल में उतर आया है। मैं आप सबकी चेतना को वंदन करता हूँ। षष्ठी पूर्ति 60 साल जीवन यज्ञ के ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय करते करते आदमी एक चैन की सांस लेना चाहता है, बट आज ऐसी प्रतीति हो रही है कि ये षष्ठी पूर्ति नहीं, षष्ठी स्फूर्ति है। सब ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आप सब षष्ठी पूर्ति सेवा समिति के संयोजक की ओर से हम पूरे अहमदाबाद की जनता को आमंत्रित करते हुए आनंद व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। पूज्य भाई श्री का जो करीब अगले 4 साल से काम चल रहा था, जामनगर की बहन हेतल चांद्रा ने बहुत अच्छी प्रदर्शनी बनाई हुई है। आप सब यहाँ पूज्य भाई श्री की और संतों की प्रतीक्षा कर रहे थे, बट वो प्रदर्शनी खुल चुकी है, तो आप इसका अस्खलित लाभ अगले 3 दिन तक ले सकते हैं। ये सुंदर कार्यक्रम में त्रिदिवसीय ज्ञान सत्र का आयोजन किया गया है और ये ज्ञान सत्र में अहमदाबाद में हम सब ये ज्ञान की अविरत धारा जो बहेगी, अभी शुरुआत होगी, वो उसका हम आनंद लेंगे। 31 तारीख को पूज्य भाई श्री का मंगलाभिषेक काशी विश्व हिंदू विद्यालय, हैदराबाद, पूना, वाराणसी, सारे शहरों से पूरे भारतवर्ष के विद्वान पंडितगण अहमदाबाद में पधार चुके हैं। षष्ट्यब्द पूर्ति मंगलाभिषेक जो शायद अहमदाबाद शहर में प्रथम वक्त हो रहा है और उसका सानिध्य हम सबको मिल रहा है, जो भागवत विद्यापीठ 16 के कैंपस में आयोजित किया है 31 तारीख को सुबह 8 बजे। आज रात और कल रात को सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति होने जा रही है। हमारे भाई श्री सलील भाई निर्मित, काजल ओझा वैद्य लिखित चतुष्परिमाणीय नाट्य प्रस्तुति जो नरसिंह मेहता जी के जीवन पे हैं,
वृक्ष में बीज तू, उसका भी हम आनंद आज रात को 9 से 11 बजे तक लेंगे। कल भी हम सुंदर कलकत्ता और दिल्ली के भारतीय नाट्य संस्थान की ओर से जो प्रस्तुति की जाएगी रामलीला और दासत्व पे, उसी का भी हम आनंद लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको कन्वेंशन हॉल के आसपास मिलेगी। हम सब इसका आनंद लेंगे। ऋषि कुमारों की जो परंपरा हमको पूज्य भाई श्री द्वारा मिली है, पूरे भारतवर्ष में जो भागवत धर्म का प्रचार हो रहा है और ऋषि कुमारों की ऊर्जा जो अगले 1 महीने से अहमदाबाद में मिली है, उससे हम लोहाणा महापरिषद और सांदीपनी परिवार के सभी सदस्य गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। ये थीम चले मानवता की ओर, पूज्य भाई श्री की जीवनी देखी जाए तो ऐसा कोई विषय नहीं है जो मानव धर्म से छूता हुआ और जिसके भाई श्री अछूत रहे हैं। कवि सुंदरमनी एक पंक्ति याद आवे छे, चालो चालो आपणे सौ श्री हरिना वारस बनी जईए, चालो आपणे सौ श्री हरिना वारस बनी जईए, पण शरत एटली छे કે પહેલા આપણે માનવ બની જઈએ, પહેલા આપણે માનવ बनी जाइए। तो चले मानवता की ओर, इस चीज को हम हमारे जीवन में कृतार्थ करने की कोशिश करेंगे ये 3 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से। पूज्य भाई श्री के प्रति जो भाव जगता है, जितने जितने नजदीक जाते गए एक परम तत्व की अनुभूति होती है। सांदीपनी श्री हरि मंदिर और 13 साल की उम्र में जिसने भागवत की संवेदना फैलाना शुरू किया था, वो पूज्य भाई श्री आज 650 से भी ज़्यादा कथाएं पूरे हिंदुस्तान और 50 से ज़्यादा देशों में कर चुके हैं, जिसका आज हमको ये आह्लाद प्राप्त हो रहा है। इस पवित्र अवसर पर पूज्य भाई श्री की जीवनी को प्रस्तुत करते हुए एक सोवेनियर, एक स्मृति ग्रंथ भी प्रकाशित किया गया है। ये सोवेनियर पूज्य भाई श्री का जो जीवन यज्ञ है, उसमें जीवन यज्ञ, जीवन प्रसाद और जीवन उत्सव, ये 3 पार्ट में ये दिया गया है। और ये पुस्तक में भी संदेश यही है कि मानव मानव को काम आए। पैसे बनाना इम्पोर्टेंट है, पैसे बचाना उससे भी इम्पोर्टेंट है, बट बचे हुए पैसे से मानव मानव को बचाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही भावना के साथ हम सोवेनियर को हम अनुमति चाहते हैं ऋषि कुमार गण की कि सोवेनियर यहाँ प्रस्तुत किया जाए। हम उसको विमोचित करेंगे और पूरे सांदीपनी परिवार के लिए हम इसको ओपन कराएंगे। अध्यात्म साधना के शिखर पुरुष परम पूज्य भाई श्री, जिनके जीवन के षष्ठी स्फूर्ति महोत्सव को मनाने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस समारोह में उपस्थित राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई विजय रूपाणी जी, कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम वजुभाई वाला जी, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, सभी उपस्थित संतगण, बंधुओं और बहनों। बूंदें लाखों बरसती है, किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में डल जाती है। नक्षत्र अनगिन उगते हैं, किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा दे। जन्म और जीवन लाखों करोड़ों धारण करते हैं, किंतु जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है जो मरण का नहीं, मुक्ति का द्वार खोल दे। आज मंच पर हमारे परम पूज्य भाई श्री एक ऐसा व्यक्तित्व और कर्तृत्व, जिन्होंने कोटि कोटि लोगों के मन के अंदर अध्यात्म का बीज को अंकुरित किया। उन्हें लोग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत कथाचार्य के रूप में भी जानते हैं। बंधुओं और बहनों, उनके षष्ठी स्फूर्ति महोत्सव पर हमारे प्रवीण भाई कोटक ने, हिमांशु ने, तापड़िया जी ने मिलकर के जो थीम ले चलो मानवता की ओर,
मैं समझता हूं ऐसे महापुरुष का जन्मदिन इससे बढ़िया कोई विषय का चयन नहीं हो सकता, क्योंकि भाई श्री ने अपना समग्र जीवन मानव जाति के हित और कल्याण के लिए, और उन्होंने एक ही दर्शन दिया, भागवत के माध्यम से, अन्य उपक्रमों के माध्यम से, संजीवनी के माध्यम से हमारे उपनिषदों में पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई, अर्थ काम धर्म और मोक्ष। इसके बीच में संतुलन की आज जितनी भी विकृतियां हैं उसका कारण है कि अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ है, धर्म और मोक्ष को भुला करके। भाई श्री का महोत्सव हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इन्होंने केवल भारतवर्ष में नहीं, भारतीय संस्कृति का समूची दुनिया के अंदर जिस तरह से डंका बजाया है, क्योंकि इन्होंने धर्म और मोक्ष की, अध्यात्म की जो बात कही। दूसरे में मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई श्री ऐसा क्यों कर पाए? हमारी तीन प्रकार की चेतना, एक स्वार्थ की, एक परार्थ की और एक परमार्थ की। जब जब व्यक्ति का स्वार्थ प्रबल होता है वह परार्थ और परमार्थ को भूल जाता है, और जब स्वार्थ विगलित होता है वही व्यक्ति भाई श्री की तरह परार्थ और परमार्थ के बारे में काम कर पाता है। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि हेलो, मैं वो रुपेश भाई को भेज रहा हूं, 5 लाख रुपए दे देना। सामने वाला कहता हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। अरे उसने कहा अरे अलिया, मैंने जो रुपेश भाई को भेजा है 5 लाख रुपए दे देना। बोले क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। आजकल का मोबाइल का जमाना नहीं था, बीच में ऑपरेटर था। उसने कहा जी आवाज तो बड़ी साफ आ रही है, 5 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता, तू दे दे, मेरे को तो सुनाई दे नहीं रहा है। जब स्वार्थ प्रबल होता है तब परार्थ और परमार्थ की बात सुनाई नहीं देती है। भाई श्री आपने अपने स्वार्थ को विगलित करके जो परार्थ और परमार्थ का कार्य किया है, हम सभी संत आपके अभिनंदन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, केवल इतना ही कहना चाहूंगा। प्राचीन समय में राजा महाराजा भी जब जन्मदिन होता था वे बख्शिश दिया करते थे। आप तो राजाओं के भी राजा है, महाराजा है, महाराज हैं। मैं आपसे केवल इतनी सी बात मांगता हूं। अभी हम बहन हेतल की उस प्रदर्शनी को देख रहे थे, चित्र की। शायद उन्होंने कल्पना की थी कि मैं 60 चित्र बनाऊंगी, और बनाते बनाते 109 हो गए। भाई श्री में एक छोटी सी मांग, और उसमें वजूभाई और रूपाला जी से भी सहमति इसलिए चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या वो आपको चित्र प्रदर्शनी पसंद आई या नहीं आई? जिन्होंने भी उस चित्र प्रदर्शनी को देखा, भाई श्री स्वयं गर्दन हिला रहे हैं कि पसंद आई। तो जब पसंद आई तो राजा महाराजा तो बख्शिश देते हैं खुश होकर के। मैं केवल इतना सा मांगता हूं कि जब आपका 109वां जन्मदिन मनाया जाए और बहन हेतल इस तरह से प्रदर्शनी लगाएगी, उस समय आप हमें लेकर के वहां अवश्य उपस्थित हुए। इतनी सी मांग के साथ यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। भाई श्री आप तो क्रूज पे कथा का वाचन कर रहे थे, हमारे मुनि जी महाराज भी वहां पर साथ थे। पर मुझे पता है प्रवीण भाई ने, हिमांशु भाई ने जिस तरह से गौतम भाई ने इसके लिए कल्पना की थी, ये तो भाई श्री ने बीच में रोक दिया कि गुजरात के अंदर जिस तरह से बरसात आदि हुई है, हमें 5 दिन का बड़ा उत्सव महोत्सव नहीं करना है। किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा, एक ये छोटी सी मांग जो मैंने की है, अगर आपने गर्दन जब हिलाई ही थी इसकी सहमति प्रदान करें, और हम इसी तरह से आपके 109वें जन्मदिन पर भी उपस्थित हुए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। धन्यवाद, आभार। और गुजरात की माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी से अब करबद्ध विनती है कि आप अपने माननीय विचार सभा के सामने रखें। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी। मंच पर उपस्थित पूज्य भाईजी रमेशभाई ओझा, અમારા સૌના વડીલ કર્ણાટકના રાજ્યપાલ આદરણીય શ્રી વજુભાઈ, પૂજ્ય चिदानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी, पूज्य व्रजराज कुमार महाराज श्री, पूज्य लोकेश मुनि श्री, पूज्य परमात्मानंद जी,
પૂજ્ય બાલકૃષ્ણ સ્વામીજી, કેન્દ્રીય મંત્રી આદરણીય રૂપાલાજી, સંસદીય સચિવ વાસણભાઈ, માન્ય પ્રવીણભાઈ કોટક, ઉપસ્થિત ભાઈઓ, વડીલો, માતાઓ અને બહેનો, સંદીપની આશ્રમ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જે સંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ભગવાન કૃષ્ણ, સુદામા જેવા અનેક વિદ્યાર્થીઓ, ઋષિકુમારો, જે સંદીપની ઋષિએ એના આશ્રમમાં જેમને ઘડ્યા અને એમાંથી એ બધા એટલે કે શ્રી કૃષ્ણનું નિર્માણ એ સંદીપની ઋષિએ કર્યું હતું. ઘણી વખત આપણે વ્યક્તિને યાદ કરીએ છીએ, પણ જો સંદીપની ન હોત તો શ્રી કૃષ્ણ ન હોત, જો વિશ્વામિત્ર ન હોત તો કદાચ રામ પણ ન હોત, રામકૃષ્ણ પરમહંસ ન હોત તો સ્વામી વિવેકાનંદ પણ ન હોત. ત્યારે એ ગુરુનું મહત્વ છે. અને મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે આ અર્વાચીન અત્યારના યુગમાં નવી શક્તિ પેદા કરવા માટે સંદીપનીના સ્વરૂપે પૂજ્ય રમેશભાઈ આજે જે નવા ઋષિ કુમારોનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે, મને એમ લાગે છે કે આવનારા દિવસોમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ, હિન્દુ સનાતન ધર્મ અને આપણું ભારત કયો, આપણું ગુજરાત કહીએ, એ સલામત છે. કારણ કે સંદીપની ઋષિની જેમ પોતાનું સમગ્ર જીવન આ નવા ઋષિ કુમારો જે ભારતીય સંસ્કૃતિના ધરોહર હોય એ પ્રકારે નિર્માણ કરી રહ્યા છે. એવા પૂજ્ય રમેશભાઈ ઓઝા કે જે અર્વાચીન યુગના ઋષિ છે. ઘણી વખત સંસારમાં પણ સંન્યાસી અને ઘણી વખત સંન્યાસમાં પણ સંસાર ઉભો થતો હોય છે. અને એવે વખતે સંસારમાં સંન્યાસી તરીકે પૂજ્યભાઈજીએ જે એક પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી છે, ધર્મ પ્રત્યે, પરંપરા પ્રત્યે વિશ્વાસ ટકાવી રાખ્યો છે. ત્યારે હું એમ માનું છું કે આપણું ગુજરાત ભાગ્યશાળી છે કે પૂજ્ય રમેશભાઈ જેવા, પૂજ્ય મોરારી બાપુ જેવા આ સંતો આ ગુજરાતને મળ્યા છે. અને એને કારણે એમના માર્ગદર્શનથી આપણે સૌ આગળ વધી રહ્યા છીએ. ષષ્ઠી પૂર્તિ એ અતિ મહત્વનું એક પ્રસંગ છે. કારણ કે પૂરું આયુષ્ય હોય તો માણસ 85, 90, 95 વર્ષ સુધી એ આયુષ્યના આધાર ઉપર જીવન જીવતો હોય છે. અને અમારા જૈન શાસ્ત્રમાં અનુબંધ કહેવામાં આવે છે. એમાં જીવનના 2/3 એ વર્ષ મહત્વના હોય છે. એટલે 60 વર્ષ આપણે ઈચ્છીએ આજની ષષ્ઠી પૂર્તિ પ્રસંગે કે પૂજ્ય રમેશભાઈને ભગવાન દીર્ઘ આયુષ્ય આપે અને સતત આપણે સૌને, સમાજને, હિન્દુ ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે એક બ્રહ્મર્ષિ, દેવર્ષિ, જેને કહે ને કે બ્રહ્મર્ષિ, રાજર્ષિ, દેવર્ષિ, અને એમાં એમનું સતત આપણે માર્ગદર્શન મળતું રહે એ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. પરંતુ 60 વર્ષ એટલે કે 2/3 ભાગ જેમને જીવનમાં સમાજ માટે આપ્યો છે, જેમને કદી મેળવવાની આશા નથી, જેમને સતત આપ્યું છે, એ મહત્વનું છે. મેં સાંભળ્યું છે કે એમને
નાની ઉંમરમાં પહેલી વખત લંડનમાં આમંત્રણ મળ્યું ભાગવત કથા માટેનું, અને ત્યારે એ બહુ પહેલા એવા પુરુષ હતા કે જેને નાની ઉંમરમાં કથા કરવા વિદેશમાં કોઈ બોલાવ્યા હોય, અને ત્યાં એ કથામાં બધાને રસપાન કરાવ્યા. એ દિવસોમાં 2-2.5 કરોડ રૂપિયા, અને એ આવેલા પૈસાઓ સમાજ માટે સમર્પિત કરી અને એમને જે સમાજના માટે જીવવું, સમાજના હિત માટે કામ કરવા, અને સંપત્તિ એ સમાજને સમર્પિત, અને એમનામાંથી લોકો પ્રેરણા લે છે. અત્યારના યુગમાં જનરલી લોકો આચરણને જોવે છે. આચરણ મહત્વનું થઈ ગયું છે. લોકોને ભાષણ, લોકોને ઉપદેશ એના કરતાં આચરણ અતિ મહત્વનું છે. અને એમાં નખ શીખ રીતે જેમના આચરણમાં જ ભારતીય સંસ્કૃતિ, હિન્દુ ધર્મ, સંન્યાસ, ઋષિ આ બધી પરંપરા નીતરતી હોય એવા પૂજ્ય રમેશભાઈ ઓઝાની આજે ષષ્ઠી પૂર્તિ માટે આપણે સૌ એમને શુભેચ્છા દેવા માટે ભેગા થયા છીએ. ત્યારે અનુબંધની જ્યારે વાત કરી ત્યારે બાકીનો 1/3 જીવન એ એમના પોતાના આત્માના કલ્યાણની સાથે સમાજના કલ્યાણ માટે અતિ મહત્વના હોય છે. એટલે આવનારું શેષ જીવન એ સમાજના કલ્યાણ માટે, આપણા સૌના કલ્યાણ માટે એમનું સતત એમનું જીવન આપણે બધાને ઉપયોગી બનશે તેવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. સ્વાભાવિક છે કે રમેશભાઈએ ધર્મની વાત એ અંધશ્રદ્ધા નહીં પરંતુ પૂર્ણ આત્માની શ્રદ્ધા સાથે આપણા બધા વચ્ચે કરી છે. અને આધુનિકતાની સાથે, સમયની સાથે ધર્મને વૈજ્ઞાનિક સ્વરૂપે પણ એમને સતત મૂકતા આવ્યા છે. એમની બધી સંસ્થાઓ, પછી સંદીપની આશ્રમ હશે, દેવકાની સંસ્થા હશે, કે પછી સાપુતારાની સંસ્થા હશે, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ, ઋષિકુમારો એ અદ્યતનમાં અદ્યતન શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે, સ્વાવલંબી બને, રોજગાર યુક્ત બને, અને એ લોકો દ્વારા સમાજના નિર્માણના કાર્યમાં એક સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વની ભાવનાથી એવો વર્ગ ઉત્પન્ન, એટલે એવો વર્ગ નિર્માણ થાય કે જેના થકી એક દીપ સે જલે દૂસરા, અને એના આધાર ઉપર ગુણાત્મક રીતે સમાજ જીવનમાં લોકો પ્લસ થતા જાય, મલ્ટીપ્લાય થતા જાય, અને એના આધાર ઉપર ભવિષ્યનું ભારત, ભવિષ્યનો હિન્દુ ધર્મ, ભારતીય સંસ્કૃતિ, પરંપરાઓ એ આપણી ટકી રહે એમાં મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. એટલે રમેશભાઈ એક વ્યક્તિ નથી, એ સંસ્થા છે, અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તરીકે એમને સતત આ બધા કામો એ આપણી બધા વચ્ચે એમને મૂક્યા છે. સાંદીપની ગુરુકુળ આજે પોરબંદરમાં, એમાંથી બહાર પડેલો વિદ્યાર્થી, એટલે લોકો એને જુદા માનથી જોવે છે, કારણ કે શિક્ષાની સાથે દીક્ષા લઈને આવેલો એ રમેશભાઈ ઓઝાનો વિદ્યાર્થી છે. આ એક પ્રતિષ્ઠા છે. ખાલી શિક્ષા, સિલેબસ, કેરિયર એ નહીં, પરંતુ દીક્ષાની સાથે સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વની જવાબદારી, અને ચલો માનવતા કી ઓર એ ખાલી સ્લોગન નહીં, પણ આમાંથી બધા નીકળેલા લોકો માનવતા કી ઓર, માનવતાને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્માણ કરવા માટે, ધ્વંસ કરવા માટે નહીં, નિર્માણ કરવા માટે લોકો આ સમાજને ઉપયોગી થાય એટલા માટેનું એક સર્જન એને ગુરુકુળમાંથી કર્યું છે. દેવકા મને પણ જવાનું મોકો મળ્યો હતો. નિરાતે પૂરો સમય એમની સાથે એ બધી
આખા કાર્યક્રમમાં ભેગો હતો. આઈટીઆઈ છોકરાઓ એની સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કરે અને હવેના સમયમાં મેક ઇન ઇન્ડિયા, નરેન્દ્રભાઈ જે સ્લોગન આપ્યું છે, એ મેક ઇન ઇન્ડિયાની સાથે ડિજિટલ ઇન્ડિયા અને સ્કિલ ઇન્ડિયા એ અતિ મહત્વનું છે. અને એ ડિજિટલ ઇન્ડિયા અને સ્કિલ ઇન્ડિયા બનશે તો જ મેક ઇન ઇન્ડિયા બનશે. તો સ્કિલ્ડ વર્કર ઊભા કરવા, અને એ પણ રાજુલાના, છેવાડાના, ગામડાના ગરીબ બાળકો એ આઈટીઆઈમાં અદ્યતન મશીનો ઉપર એ પોતાની સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કરે એ પ્રકારની સંસ્થા એમને નિર્માણ કરી છે. હું એમ માનું છું કે રમેશભાઈનું એ દૂરંદેશી એક વિઝન પૂર્વકનું એક પગલું છે. અને આ સંતોમાં એક વિઝન સાથે આવનારા સમયને પારખીને કામ કરનારા સંતોમાં રમેશભાઈ પણ અગ્રસ્થાને છે. રમેશભાઈએ આજના સમયમાં જેને કહીએ કે રામકથા મોરારી બાપુ, કોઈ રામકથાની વાત કરે એટલે આપણે મોરારી બાપુ યાદ આવે, એવી રીતે ભાગવત કથામાં એકમાત્ર રમેશભાઈ આપને યાદ આવે. એટલે રામકથા અને ભગવત કથા આ બંને પૂજ્ય મોરારી બાપુ ને પૂજ્ય ભાઈ એ આપણા બધા માટે ગૌરવનો વિષય છે. અને એમાં પણ એમના પ્રસંગો, એમની વાત, એક છેવાડાનો માનવીથી માંડીને એક મોટો ઉદ્યોગપતિ પણ એને ધર્મની સાથે જોડી આપણા ભવ્ય ઇતિહાસને સાથે લઈને ભારતીય સંસ્કૃતિ, એના પ્રત્યેનો આત્મવિશ્વાસ, એના પ્રત્યેનું માન સન્માન આપણું વધે એ પ્રકારનું એમનું ભાગવત અંગેનું એમની કથાઓ હોય છે. લોકો એ કથાને સાંભળીને ધન્યતા અનુભવતા હોય છે. લોકોના જીવનમાં બદલાવ એના આધારે થતો હોય છે. નહીં તો ઘણી વખત આપણે કહીને કે સમાજમાં કથાઓ ઘણી થાય, દાન ધર્મદા પણ ઘણા થાય, ઉત્સવો ઉજવાય, પણ સમાજમાં પરિવર્તન ન મળે, સમાજમાં બીજા બધા દુર્ગુણો એનું જોર વધતું હોય, અને એવે વખતે એ જોર ઘટાડવા માટે લોકોમાં પરિવર્તન, લોકોના જીવન ધોરણમાં પરિવર્તન એ એમની કથાઓથી લોકો પ્રાપ્ત કરે છે. અને ખૂબ લોકો આ સાંભળવા માટે આતુર હોય છે. સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વની વાત કરું છું ત્યારે ગુજરાતના કોઈ પણ પ્રસંગો કે ગુજરાતમાં કોઈ પણ પ્રકારની નેશનલ કે સ્ટેટ કેલેમિટીઝ હોય ત્યારે હંમેશા ભાઈ દ્વારા ગુજરાતના બાંધવોને પૂરતી મદદ, પૂરતી સહાય એ લોકોને મળે એ હંમેશા એમનો વિચાર હોય છે. અને એટલે જ એમની ષષ્ઠી પૂર્તિ એ સમગ્ર ગુજરાતના પ્રજા માટેનો આનંદનો વિષય છે. એમના માટે ઉત્સવ છે, ખાલી ઉત્સવ સમિતિ માટે નહીં, સમગ્ર ગુજરાત માટે એ ઉત્સવનો આ આપણા માટે ઉત્સવ છે. અને એવે વખતે હું ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે માનું છું કે આ ગુજરાત જે રીતે ગાંધીનું ગુજરાત, સરદારનું ગુજરાત, નર્મદનું ગુજરાત, નરસિંહ મહેતાનું ગુજરાત, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માનું ગુજરાત, એ જ રીતે આ ગુજરાત પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીનું ગુજરાત કહીએ છીએ આપણે, પૂજ્ય મોરારી બાપુનું ગુજરાત કહીએ છીએ, પૂજ્ય હેમચંદ્ર આચાર્યજીનું ગુજરાત કહીએ છીએ. એવી જ રીતે આપણું આ ગુજરાત પૂજ્ય રમેશભાઈ ઓઝાનું ગુજરાત, અને એ રીતે આપણે ગૌરવ લઈએ છીએ. નરેન્દ્ર મોદીનું ગુજરાત એ રીતે ગૌરવ લઈએ છીએ. એમાં હું એમ માનું છું કે રમેશભાઈનું પણ ગુજરાત, અને એ રીતે ગુજરાતની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો, અને ગુજરાત પ્રત્યે લોકોનો જોવાનો નજારો કાંઈક જુદો હોય છે. અને એમાં આપણે સતત ગુજરાતને ગૌરવ પણ હોય, ગુજરાતને એમનું માર્ગદર્શન આવશ્યક પણ હોય, ગુજરાતને એમના આશીર્વાદ પણ આવશ્યક હોય, અને ગુજરાત એનામાંથી ગૌરવ લે તેવું હું માનું છું. ફરી વખત આપણા બધા વતી આ ષષ્ઠી પૂર્તિ અને ચલે હમ માનવતા કી ઓર આ બંનેને ખૂબ ખૂબ
મારી શુભેચ્છા પાઠવું છું. પૂજ્ય રમેશભાઈને ભગવાન ખૂબ દીર્ઘાયુષ્ય આપે અને એ સતત આપને સૌને માર્ગદર્શન આપે અને આપણા જીવનમાં એ કાયમ પ્રકાશ ફેલાવતા રહે તેવી પ્રાર્થના સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી. નરસિંહ મહેતાનું ગુજરાત, કવિ નર્મદનું ગુજરાત, પૂજ્ય બાપુનું ગુજરાત અને પૂજ્ય ભાઈશ્રીનું ગુજરાત, આ ચેતનાનો અનુભવ ગુજરાતનો એક એક ગુજરાતી કરે એ માટે આપણે સૌ કટિબદ્ધતા વ્યક્ત કરીએ. અને ગુજરાત સરકાર આના માટે પણ ખૂબ ચિંતા કરી રહી છે અને આ દિશામાં આગળ છે. ગુજરાતના એક એક દીકરીને સુંદર શિક્ષણ મળે, સારા રસ્તા મળે, સારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મળે અને જરૂરિયાતમંદ પરિવારને મોંઘવારી ના નડે એ માટે આ ગતિશીલ ગુજરાત સતત પ્રયત્નશીલ રહે. અને આજે પૂજ્ય ભાઈશ્રીની ચેતના અને સાંદીપનિત્વ ગુજરાતના એક એક ગુજરાતીમાં પ્રસરે એવી અનન્ય શ્રદ્ધા સાથે આપને વંદન. અને ચલે માનવતા કી ઓર તો અમે અહીંથી જ મંચ પરથી જ શરૂઆત કરીએ છીએ. હું અમારા સાંદીપની ટ્રસ્ટના સર્વોપરી ટ્રસ્ટી શ્રી બજરંગદાસજી તાપડિયાજીને વિનંતી કરું કે આપણે પણ ચલે માનવતા કી ઓર મુખ્યમંત્રીશ્રીને મુખ્યમંત્રી રિલીફ ફંડમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં આવેલી આપદી માટે સીએમ ફંડમાં ₹11 લાખનો ચેક અહીંયા બજરંગદાસજી તાપડિયાજી અર્પણ કરી રહ્યા છે. આ એક શરૂઆત છે, આ એક અમે ટોકન આપ્યું છે. અને ગઈકાલે જ પૂજ્ય ભાઈશ્રીએ સૂચિત કર્યું કે દ્વારકાથી પધારેલા શ્રી બાબુભાઈ દેસાઈ, એમને વિનંતી કરું મંચ પર પધારે. ઉત્તર ગુજરાતમાં જે પારાવાર નુકસાન થયું અને જે રીતે ગુજરાત સરકારે માનવતાના દર્શન કરાવ્યા છે, ખરેખર કાબિલે તારીફ છે. અને સાંદીપનીની પણ જવાબદારી છે, સાંદીપનિત્વની પણ જવાબદારી છે. તો આ ઉદ્દેશ માટે, આવા જરૂરિયાતમંદ પરિવારોના રિહેબિટેશન માટે પૂજ્ય ભાઈશ્રી આપણને કૃપા કરી છે. ફેબ્રુઆરી માસમાં અમદાવાદમાં પૂજ્ય ભાઈશ્રીની ભાગવત કથા આ નિમિત્તે આપણને મળી રહી છે, જેના યશભાગી બની રહ્યા છે શ્રી બાબુભાઈ દેસાઈ. પૂજ્ય ભાઈશ્રી પાસેથી રામનામી લઈ અને આશીર્વાદ મેળવે. ખૂબ ખૂબ આભાર શ્રી બાબુભાઈ. સુંદર મજાનું આયોજન અમદાવાદ શહેરમાં થશે. આપણા વરિષ્ઠ અને જેમને સાંભળવા એ પણ એક લાવો છે એવા શ્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાજીને ટૂંક સમયમાં કંઈ નીકળવાનું હોવાથી આપણે એમના ચોક્કસ માર્ગદર્શન અને આશીર્વચન લઈશું. ત્યારબાદ આગળનો કાર્યક્રમ આગળ વધારીશું. શ્રી રૂપાલાજી. ભાગવત ભૂષણ આપણું ગૌરવ, આપણી સંસ્કૃતિના ઉદ્ઘોષક અને પ્રચારક હોવાનું ગૌરવ જેમને પ્રાપ્ત છે એવા પૂજ્ય ભાઈશ્રી, એમની ષષ્ઠી પૂર્તિ પ્રસંગે એમને શુભકામનાઓ પાઠવવા માટે, એમની પાસેથી આશીર્વાદ લેવા માટે અને આ કાર્યક્રમને દિવ્યતા બક્ષવા માટે મંચ પર બિરાજમાન સૌ આદરણીય સંતો, પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામી, પૂજ્ય ચિન્મયાનંદજી ઋષિકેશથી પધાર્યા છે, પરમ શ્રદ્ધેય વ્રજરાજજી મહારાજ, પરમાત્માનંદજી મહારાજ, ગણેશાનંદજી મહારાજ, બાલસ્વામી, બધા ગજવેલ સાધુઓ આવ્યા છે. સાધુઓ આપને આશીર્વાદ માટે આવ્યા છે, પણ ગજવેલા સાધુઓ આવ્યા છે. આ બાબત રાજ્યના શ્રાવક શ્રેષ્ઠ મુખ્યમંત્રી ભાઈ વિજયભાઈ, અમારા આદરણીય નામદાર રાજ્યપાલ શ્રી કર્ણાટક આદરણીય વજુભાઈ સાહેબ, મારા વાહનભાઈ લોકેશ મુનિજી અને આખાએ આ કાર્યક્રમના કડીરૂ મુખ્ય મનોરથી છે
મારા મિત્ર છે ભાઈ શ્રી પ્રવીણભાઈ કોટક, એમનો પરિવાર, ઘણા બધા શ્રેષ્ઠીઓ સામે પણ બેઠા છે. મુરબ્બી કરશનભાઈ બેઠા છે, અમારે ચેતનભાઈ બેઠા છે, ઘણા બધા આગેવાનો છે જેમના પણ નામનો ઉલ્લેખ કરવાનું ગમે. આપ સૌ ભાઈઓ અને બહેનો, હું અત્યંત પ્રમાણિકતાથી પૂજ્ય ભાઈશ્રીના ચરણોમાં વંદન સહ પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું કે પૂજ્ય ભાઈશ્રીને દીર્ઘાયુ બક્ષે, સ્વસ્થ રાખે, પ્રસન્ન રાખે અને એમની વાણીનો અવિરત લાભ આમ સૌને સમાજને મળતો રહે એવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. પૂજ્ય ભાઈશ્રી ને 60 વર્ષ થયા, એટલે આમ આપણામાં 20 સુધીની ગણતરી છે. 16 હાન 20 વાન, પછી બધું કાંઈ બહુ ખાસ ફેરફારોનું કાંઈ ઉલ્લેખ ક્યાંય છે નહીં. અહીં 20 સુધી છે. એવી 3 વીસી વટાવી ગયા અને બધા વન વટાવી ગયા. આ વન બહુ અઘરા હોય છે એવું આપણે ગામડાઓમાં બાપા કહેતા કે વનમાં ગયો છો હાંસવીને રેજે, 50મું વટીએ ને પછી બધા ધ્યાન રાખવાનું કે. એટલે હંધાય વન વટી ગયા અને 3 વીસી વટી ગયા છો. હવે તમે સમાજ ઉપર ધોધમાર વરસશો એવી પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. ઈશ્વરદાસજી એક જગ્યાએ નોંધ્યું છે, મેં આપની કથામાં એક જગ્યાએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જાડ ટળે મન મળ ગળે અને નિર્મળ થાય દેહ, ભાગ્ય હોય તો ભાગવત સાંભળીએ શ્રવણે. એટલે ભાગ્યમાં હોય તો ભાગવત સાંભળી શકાય. હવે સાંભળવા માટે ભાગ્યની જરૂર પડે તો ગાવા માટે શું જરૂર પડતી હોય છે? એટલે પરમ કૃપાળુની પરમ કૃપા હોય, એમનો પ્રસાદ હોય તો જ ભાગવત જ્ઞાનનું ગાન કરવા માટેની આપણને તાક મળે. એટલે ભગવાનની સીધી કૃપા પ્રસાદ માણસો ક્યાં છે? તો આ વ્યાખ્યાના આધાર ઉપર આપણે પૂજ્ય ભાઈશ્રીને અધિકૃત માની શકીએ, ગણી શકીએ અને માની શકીએ. અત્યારે આપણો સંત સમુદાય એ શંકાના અને ટીકાના ઘેરામાં છે, દુનિયાની નજરમાં. અને એવા સમયે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ઉપરના દીવાદાંડી જેવા જે આપણા થાંભલાઓ છે એમાંના એક રમેશભાઈ ઓઝા છે. આવા સમયે તો ખબર પડે ને, સીધે સીધી આમ બધું વાતાવરણ અનુકૂળ હોય ને હોકાયંત્ર દેખાડતું હોય એમ તો સ્ટીમર કિનારે આવી જ જાય. પણ બહાટી બોલતી હોય ને વીજળીના હળાકા લેવા માંડ્યા હોય ને વાદળામાંથી ક્યાંય અંજવાળું દેખાતું ન હોય અને એ આમથી આમ મંડ્યું હોય થાવા, અને ત્યારે પ્રકાશની દાંડી ક્યાંય દેખાય તો એની સામું જોઈ અને ટંડેલે જહાજને એ દિશામાં હંકારે તો કિનારે પહોંચે. એવી રીતે આ વર્તમાનની આવી આંધીઓની વચ્ચે પણ ભાગવત ધર્મનો રાષ્ટ્ર ધર્મ એ ખૂબ શક્તિશાળી રીતે વિશ્વના મંચ ઉપર રાખવાનું પરાક્રમ આપ કરી રહ્યા છો એમ કહેવામાં પણ મને કોઈ સંકોચ. અઘરું છે. અત્યારે તો ડિજિટલનો સમય આવી ગયો છે ને, એવા એવા બોલા નીકળ્યા છે, ગાય ઓછું ને હલે જાજુ, કાન પીડ્યું સાંભળવા દેતા નથી, કોઈનું સાંભળતા નથી. હું તો આ આયોજકોને અભિનંદન આપું છું કે નરસિંહ મહેતાનું નાટક આ મંચન તમે કરવાના છો. તો દેશ ભૂલી ગયો સાહેબ. આઝાદીની આખી લડતના પ્રાણ હતા વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ. એ પ્રાણ હતા, આઝાદીની લડતના પ્રાણ હતા. મહાત્માજીની કોઈ સભા આ ગીત ગાયા વગર શરૂ નહોતી થતી. હવે અટાણા મારામાંથી ભૂલથી જય શ્રી રામ બોલાય જાય સવારમાં છાપામાં આવે ઊંધું, કાં તો સેક્યુલરિઝમ નથી આવી રહેતું. જય શ્રી કૃષ્ણ બોલાઈ જાય તો ઊંધું થઈ જાય છે. એવા સમયે અને પાખંડ ચારે બાજુથી સમાજને છેતરવા માટે ખુલ્લે આમ મેદાનમાં ઉભરી રહ્યો હોય ત્યારે સમાજ જાય ક્યાં? સમાજે જવા માટેના ઠેકાણા ક્યાં? હું આ ડિબેટો હમણાંની જોતો હતો ભાઈશ્રી,
તો એમાં બધા એમ કહેતા હતા, ખબર કેમ પડે કે આ સાધુને ત્યાં જવું એ સાચા છે ખોટા છે? હવે એ ભાઈ ત્યારે 1.5 મિનિટની ડિબેટમાં એ બધા એના સર્ટિફિકેટો આપે છે ને, હા હાલે ના નો હાલે. વર્ષોની તપશ્ચર્યા અને કશું જ મેળવવાની અપેક્ષા સિવાય માત્ર બીજાનું વિચારી અને જે પરમાર્થ ધર્મનો રસ્તો બતાવ્યો એવી ભાગવતી પરંપરા, એ તો અહીંયા છે જ દીવાદાંડી જેવી, પણ તમારે ત્યાં હાલવું નથી, ત્યાં હાલવું નથી. એટલે તમે તમારા મનપસંદગીના રસ્તાઓ પોતાની મેળે ગોતો છો અને પછી ઊંધે કાંઈ જ પડ્યા પછી અમારી સંસ્કૃતિને ગાળ્યું દો છો, એ વ્યાજબી નથી. અમારા હાઈવે છે એની ઉપર હાલો ને, તમને ક્યાંય ઠેસ વાગે તમને કહેજો. હાઈવે છે, પૂછ્યા વિનાના આડી કેડીયુમાં ઉતરી જાય એડવેન્ચર કરવા. ષષ્ઠી પૂર્તિના આ કાર્યક્રમમાં ભાઈ પ્રવીણભાઈ કોટકને હું ધન્યવાદ આપું છું, એમને અભિનંદન આપું છું, એ પરિવારને ધન્યવાદ આપું છું કે તમે ભાઈશ્રીની ષષ્ઠી પૂર્તિનો કાર્યક્રમ આવો ગરિમાપૂર્ણ રીતે આવા સજ્જન સંતોની ઉપસ્થિતિમાં ઉજવવાનું કામ કર્યું છે. આપણી આ સંસ્કૃતિ છે, આ હિન્દુ સંસ્કૃતિનો ધ્રુવ તારક માર્ગ છે ભાગવતી પરંપરા. એટલે એમાં ભગવાનને ટેલિફોન વ્યવસ્થા નહોતી તેથી ડોર ટુ ડોર બોલાવવાની વ્યવસ્થા નરસિંહ મહેતાએ કરી હતી. બોલો કેટલા ધક્કા ખવડાવ્યા. આ ડિજિટલનું ત્યારથી શરૂ થઈ ગયું હતું વજુભાઈ. જુનાગઢમાં લખી દીધી ચીઠી, ત્યાં ક્યાં તેથી ટેલિફોન હતો, ટેલિકોમ હતો. દ્વારકામાં કેશ થઈ ગઈ. મારી ઊંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગિરધારી. એટલે એ બધી આપણી જે ભવ્ય પરંપરાઓ હતી એની પ્રત્યે આસ્થા ટકી રહે. હું પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજનું સ્મરણ થાય છે ભાઈ શ્રી, આપની ષષ્ઠી પૂર્તિના કાર્યક્રમમાં આવ્યો છું. કેવો ભગવત પુરુષ અમારો સાહેબ. લાલાને કાંઈક ઊંધવા આમ ગરમ હવા લાગી જાય તો ડોંગરેજી મહારાજની આંખમાંથી આંસુ આવી જાય. શું આપણી પાસે પરંપરાઓ, આપણી ભવ્ય પરંપરાઓ હતી. ડોંગરેજી મહારાજ ગયા પછી ઘણા વર્ષો સુધી ભાગવત રસપાન એ રસ વગરનું હતું. એમાં પ્રાણ પૂરવાનું કામ પણ ભાઈશ્રીના કારણે થયું છે. એ માટે આપણો સમાજ એમનો ઋણી છે. સમાજે યોગ્ય રીતે આજે આ કાર્યક્રમમાં પણ આપ સૌ પધાર્યા, આટલી મોટી સંખ્યામાં પધાર્યા. ભયાનક વરસાદની આગાહી છે, આવવા જવાની અગવડ છે. હા, માંડી વાળવાનું મોટા ભાગે ઘેરેથી સજેશન થયું હોય તો હિંમત કરીને તમે આવ્યા, એટલે તમને બધાયને ધન્યવાદ. પૂજ્ય ભાઈશ્રી, આપે બાળકોની અંદર સંસ્કાર પાડવા માટે પોરબંદર, રાજુલા, સાપુતારા આ બધા જ વિસ્તારો એવા છે કે ત્યાં હું એને કોઈ નથી જાતું, અગવડવાળું છે. એટલે ત્યાં કોઈ આમ ત્યાં પેલી કોઈ કોલેજ તમારી ખુલે જ નહીં. આ જેની ફી લાખ લાખ 1.5 લાખ રૂપિયાવાળા જે 1.5 લાખમાં છોકરાઓને ભણાવે છે ને, બાળ મંદિરના છોકરાઓના 1.5 લાખ રૂપિયા, શેડા મેનેજમેન્ટનો આટલો ઊંચો ભાવ. અને એ આપણી આખી સિસ્ટમમાંથી હોહરવા નીકળેથી બહાર કોરા કટ હામાં મળે. અને નો રામ રામ કરતા આવડે, નો પગે લાગતા આવડે, નો કોઈ સાધુ આવ્યા હોય તો કેમ વાંકું વળાય ખબર ન પડે, એ સાધુને હેલો કરતા મળે. અદ્ભુત. એ યુવા પેઢીના મન મસ્તિષ્કમાં આ ભાગવત અને ગીતાના શ્લોકોને ઠાંસી ઠાંસીને ભરવાનું કામ કરી રહ્યા છો. એટલે અમને તમારા પગમાં વંદન કરવાનું મન થાય. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા આપને શેષ જીવનમાં આપના મનોરથો પૂરા કરવા માટેની તમામ અનુકૂળતાઓ આપે. અને આપણી સંસ્કૃતિનું ઉત્તમ લક્ષણ એ હતું કે શ્રદ્ધાનું કોઈ કેન્દ્ર બને એને ઋષિ કહેતા આપણે. અને ઋષિ કે સંતો કે એ બધાનામાં શ્રદ્ધા થાય એટલે આખો સમાજ એ દિશા તરફ વળે, ને આખો સમાજ એ દિશા તરફ વળે એટલે એ શક્તિનો સંચય થાય.
ત્યાં એક રૂપિયો આપે તો 1 કરોડ ભેગા થઈ જાય. રૂપિયાનું મૂલ્ય નથી, પણ એ શક્તિ સંચયનું એક આપણી સંસ્કૃતિનું એક આગવું લક્ષણ હતું. આ બધા શ્રદ્ધાના કેન્દ્રો છે ને, ત્યાં લોકોની શ્રદ્ધા કેન્દ્રિત થઈ છે. એટલે એ ઓલો બિલોરી કાચ જેવું કામ કરે છે. સૂર્યનો પ્રકાશ તો સીધો આવતો હોય એનો એ જ હોય, પણ એની વચ્ચે જો બિલોરી કાચ તમે લગાડી દો તો ટીલડી પડે તો આગ લાગી જાય. આપણે જૂના બીડીયું એવી રીતે પીતા, એકત્રિત થઈ જાય. એટલે જેને જેને કર્યું હોય એને યાદ આવી ગયું. એનો મારો આશય અત્યારે એવો છે કે સમાજની આ જે શક્તિ છે, દરેક માણસના મનમાં એવું હોય છે કે કાંઈક મારે સારું જ કરવું છે. એવી હોય જ છે દરેક માણસના મનમાં. કોઈના મનમાં એવું નથી હોતું કે ઊંધું કરવું. એ તો એવા 2-5 ઊંધ ખોપિયા હોય કે એનો સમાજ ન હોય. સમાજ તો સારું કરવા માટે જ વિચારે છે, પણ એને કેન્દ્રિત કરવા વાળા કોઈ યોગ્ય નથી મળતા. એ સમાજની શક્તિને કેન્દ્રિત કરવાનું કામ આવા રમેશભાઈ જેવા માણસના માધ્યમથી, એવી સંસ્થાઓના માધ્યમથી થઈ રહ્યું છે. એ આપણા સૌ માટે આનંદ અને ગૌરવનો વિષય છે. અમારા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને એમણે અત્યારે સાહેબ 11 લાખ રૂપિયાનો ચેક આપવાનું કામ કર્યું. સાહેબ એ રકમ કેવડી છે. એ રકમમાંથી અમારી રાજ્યની સરકાર એ તો લાગી ગયા છે પહેલેદીથી. ત્યાં પહેલી વખત અમે એવો મુખ્યમંત્રીને ભેળો કે એણે પાણી વસાડ જઈને એ પોતે તો હેડક્વાર્ટર કર્યું, સચિવાલય ત્યાં લઈ ગયા બનાસકાંઠામાં. સચિવાલય લઈ, એટલે એવું એક કામ કરે છે. પણ મારી સંસ્કૃતિની ગરિમા એ છે કે સરકારને ખંભો આવે એવા સાધુઓ અમારી પાસે છે. સરકારને ખંભો આપે. સાહેબ સરકારને ટેકો કરવો એ કોઈ કામ છે? નાનું કામ છે આપણું? પણ સરકારને અમે ટેકો કરીએ એવો હુંકાર કરે એવા ઋષિઓ, એવા સંતો, એવા સાધુઓ આપણી સંસ્કૃતિની નિપજ છે. એનું ગૌરવ છે. પુનશ્ચ ભાઈ પ્રવીણભાઈ મને આ ઘટનાનો સાક્ષી બનાવ્યો, અને આપ સૌની ઉપસ્થિતિમાં હું પણ પૂજ્ય ભાઈશ્રીના ચરણોમાં 2 શબ્દ પુષ્પો અર્પીને એમને વંદન કરીને, એમની દીર્ઘાયુની કામના કરીને, હજુ પણ એમના દ્વારા આપણા સમાજને અવિરત લાભ મળતો રહે એવી શુભકામનાઓ સાથે ખૂબ ખૂબ આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ. આદરણીય રૂપાલા સાહેબ, આપને વિનંતી છે, આપ પૂજ્ય બાયશ્રીના હસ્તે શાલ સ્વીકાર કરશો. પૂજ્ય બાયશ્રીને વિનંતી કે આદરણીય રૂપાલા સાહેબનું આપ શાલ ઓઢાડી અને એમને સન્માન કરશો. અને પ્રવીણભાઈને પણ અને તાપડિયાજીને પણ સાથે રહેવા વિનંતી છે. સૌરાષ્ટ્રની ભાષામાં કહીએ તો શેડ કઢા દૂધની જેમ રૂપાલા સાહેબની વાણી સીધી આપણને ઉતરી જાય એવી સરસ મજાની વાતો રૂપાલા સાહેબે આપણી પાસે મૂકી આપી. पूज्य बायशी के षष्ठी पूर्ति समारोह में आज पहले दिन हम सब यहाँ एकत्रित हैं और एक के बाद एक राष्ट्रीय संतों के हम उद्गार सुन के उद्गीत होने का एक उपक्रम है. अब मैं सादर करबद्ध विनती करके निमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसे साधु पुरुष व्यक्तित्व को जिनकी आवाज में, उनके विचारों में वो बात है कि हजारों लोगों के पास जब ये आवाज उनकी भावनाओं के साथ पहुंचती है तो पूरे विश्व में लाखों युवा प्रेरित होते हैं. मैं करबद्ध विनती करता हूं अक्षर पुरुषोत्तम संस्थान के बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्थान के परम पूज्य ब्रह्म बिहारी स्वामी जी से आप अपने आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं चले मानवता की ओर इस विषय के परिप्रेक्ष्य में रखें. परम पूज्य ब्रह्म बिहारी स्वामी जी. पूर्णमद पूर्णमिदं
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय राधा कृष्ण देवनी जय सियावर रामचंद्र भगवाननी जय उमापति महादेवनी जय गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराजनी जय गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। परम श्रद्धेय परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा, माननीय गुजरातना मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराजना खूब निकट અને અખંડ સ્વામીને આનંદમાં રાખનાર એવા ગવર્નર શ્રી વજુભાઈ વાળા, અને જ્યારે જ્યારે સ્વામીશ્રી બીમારી ગ્રહણ કરે ત્યારે પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા અચૂક સ્વામી પાસે આવીને ખૂબ આનંદ કરાવતા, અને ઘણા બધા સંતો જેમને હું ખૂબ નાનપણથી ઓળખું છું, ચિદાનંદ મુનિજી, વ્રજરાજજી, ગણેશદાસજી, બાલસ્વામી, તમામ ધર્મ પુરુષો, રાજપુરુષો અને આપ સૌ મહાનુભાવો, મોટામાં મોટી વાત તો આજે એ છે કે ધર્મ પુરુષના પારખા કેવી રીતે થાય. એ ક્યારેય સ્વકેન્દ્રિત હોતા નથી અને પરકેન્દ્રિત હોય છે. કદાચ આજે એટલે જ જ્યારે આપણે રમેશભાઈ શ્રીની ષષ્ઠી પૂર્તિની ઉજવણી કરવા ભેગા થયા છે, તો હી રિમૂવ્ડ હિમસેલ્ફ ફ્રોમ ધી એન્ટાયર ઇક્વેઝન. આખા ઇક્વેઝનમાંથી એમને પોતાની બાદબાકી કરીને કહ્યું કે ચલો માનવતાને ઓર, એ જ ધર્મ પુરુષના પારખા કહેવાય. When a person thinks so little of himself and thinks the world of everybody else, એ જ તમને ભગવાનની નજીક લઈ જઈ શકે, નિકર માર્ગ દેખાડી શકે, વાતો કરી શકે, પણ ભગવત અનુભૂતિ કરાવવા માટે ખૂબ જૂજજ વ્યક્તિ આ પૃથ્વી પર હાજર હોય છે. અને આજે વાત એટલા માટે આપણે કરવી છે કે ચલો માનવતાને ઓર. તો ઘણી બધી વાત આપણને અગાઉ ભાઈશ્રી માટે આપણને કરી છે, અને આપણને પણ એ વાતનો ખ્યાલ છે. બટ આઈ બિલીવ વન ઓફ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ એન્ડ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્ટ્રીબ્યુશન, જે આપણને એ રીતે ખ્યાલ નહીં હોય, તાજેતરની અંદર છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર વિશ્વની અંદર એક ચર્ચા ચર્ચાઈ રહી છે કે when man is constantly struggling for survival and sustenance, ત્યારે માનવ માત્રના મોટા મોટા માનધાતાઓ, વિચારકો, બુદ્ધિશાળીઓ, જુદી જુદી જગ્યાના નિષ્ણાતો ભેગા થઈને 10 વર્ષથી વિચારી રહ્યા છે કે વોટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ થ્રેટ ટુ ધીસ વર્લ્ડ. આ વિશ્વમાં મોટામાં મોટું જોખમ કયું છે કે જેના કરીને માનવ માત્ર ખલાસ થઈ શકે. અને ચર્ચાના અંતે એવા વિષયો આવ્યા જેનાથી આપ પરિચિત જ છો. વન ઓફ ધ થિંગ્સ દે સેડ ન્યુક્લિયર વોર, અણુયુદ્ધ થાય તો માનવ માત્ર ખલાસ થઈ જાય. બીજી વાત કરી કે અત્યારે એક્સપેરિમેન્ટ બાયોલોજિકલ વોરફેર્સની અંદર આપણે એવું સુપર બગ, એવું જંતુ પેદા થઈ જાય કે જેની પાસે આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ ના હોય ને આપણે ખલાસ થઈ જઈએ. ત્રીજી વાત કરી કે સુપર વોલ્કેનો, જબરજસ્ત જ્વાળામુખી ફૂંકાય અને વાતાવરણ બદલાઈ જાય અને આપણે ખલાસ થઈ જઈએ. ચોથી વાત કરી હ્યુજ અર્થક્વેક, તોય ખલાસ થઈ જઈએ.
પાંચમી વાત કરે છે કે કોઈક વિશ્વની અંદર અંતરિક્ષમાંથી મિટિયોરાઇટ જો પૃથ્વીને ખાલી અથડાય તો પણ ખલાસ થઈ જઈએ. છઠ્ઠી વાત કરે છે ક્લાઇમેટ ચેન્જ, જેની આપણે અખંડ વાત કરીએ છીએ. નાનું વાતાવરણ બદલાય એમાં આખી ક્લાઇમેટ બદલાય, એમાં પણ માનવ માત્ર ખલાસ થઈ શકે એમ છે. આગળ વાત કરે છે કે એલિયન અટેક, પરગ્રહના માનવ જો પૃથ્વી પર આવે, આપણા મનમાં એવી કલ્પના છે કે પરગ્રહના માનવ પૃથ્વી પર આવે અને આપણે ડાયાડમરા થઈને એને સાચવી શકશું. ઇમેજિન બીજા ગ્રહમાંથી પૃથ્વી પર આવી શકે એટલે ટેકનોલોજીકલી આપણા કરતા તો પાવરફુલ હશે. આપણે હજુ ચંદ્ર સુધી પહોંચી નથી શક્યા. અને જ્યારે શોધતા શોધતા આપણી પાસે આવે ત્યારે હાય હલો કરવા તો આવવાના નથી. આપણે બીજા ગ્રહ ઉપર શેની માટે જઈએ છીએ? માઇનિંગ માટે, મટીરિયલ માટે, એલિમેન્ટ્સ માટે, મિનરલ્સ માટે. તો એ કહે છે કે જો પરગ્રહથી માનવ પૃથ્વી પર આવશે તો પણ માનવ ખલાસ થઈ જાય. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, માનવ એવા મશીન બનાવશે વિચ આર સ્માર્ટર દેન અસ, અને એ માણસને રિપ્લેસ કરશે અને માનવ ખલાસ થઈ શકે. અને ચિત્ર વિચિત્ર આવી કલ્પનાઓ કરતા કરતા કહે છે ઇક્વેટોરિયલ શિફ્ટ. અત્યારે પૃથ્વી ગ્રેવિટીમાં ફોર્સ બદલાઈને પૃથ્વી વાંકી વળી જાય, એમાંય ખલાસ થઈ શકીએ. કદાચ સૂર્યની એક ઝણ અડી જાય, સૂર્ય તો ભડકે બળે છે, અને એક જ ઝણ, જેમ આપણે અગ્નિ તાપતા હોય ને ઝણ અડે, એક ઝણમાં પણ પૃથ્વી સાફ થઈ જાય. આટલા બધા વિચારો કરીને છેલ્લે નિષ્ણાતોએ શું નિષ્કર્ષ લગાડ્યો કે પરહેપ્સ ધ ગ્રેટેસ્ટ થ્રેટ ટુ મેનકાઇન્ડ ઇઝ નેગેટિવિટી અને અગ્રેશન. નકારાત્મકતા અને અગ્રેશન. તમે આપણા કુટુંબનો વિચાર કરજો, ઝઘડાનું કારણ શું છે? નકારાત્મકતા અને અગ્રેશન. સરકારમાં પણ કાર્ય કરવું હોય, નડે છે શું? નકારાત્મકતા. ધર્મની અંદર પણ ભગવાનને ભજવાની અંદર આપણને નડે છે શું? નકારાત્મકતા. આ દુનિયાનો મોટામાં મોટો રોગ નકારાત્મકતા છે. જ્યારે 13 વર્ષની ઉંમરથી આજ દિન સુધી ભગવત કથા વાર્તા કરીને પૃથ્વીમાં સકારાત્મકતા જો પ્રસરાવી હોય, ઇટ ઇઝ પરહેપ્સ ધ બિગેસ્ટ કોન્ટ્રીબ્યુશન not to India, not to our culture, but to the entire humankind. આજે આપણે આ ભેગા થયા છે, કદાચ કોકે એક કથા સાંભળી હોય, કોકે 2 વાર સાંભળી હોય, કોક વાર 4 વાર સાંભળી હોય, પણ હજારો વાર કથા કરવી અને સાંભળવી એ સાધના ભગવાનની નજીક લઈ જાય. એટલે કદાચ નજીકમાં નજીક કોઈ પુરુષ હોય તો આપ હસો. ઇટ ઇઝ અ સાધના. અને જ્યારે આ સાધનાનો વિચાર કરીએ ત્યારે માનવતાને ઓર એમની માટે એ સેકન્ડ નેચર છે. જે કાંઈ પ્રાપ્ત થાય એ બધું પ્રભુને અને માનવ માત્રને અર્પી દેવું એ સિક્રેટ છે. કોઈ પૂછતું હશે કે હેલ્થ માટે તમે શું કરો છો? મને ખબર નથી, પણ ભાઈ શ્રી આપ જાજુ નહીં કરતા હો તો પણ હેલ્થ સારી રહે છે, કારણ કે નેચરલી ભગવાનની કૃપા છે. આ વાત કેમ હું કરું છું? કારણ કે જ્યારે તમારે કોઈ પણ વ્યક્તિને માનવ કેન્દ્રિત થવું હોય ને, તો ઘણા બધા એની ડેફિનેશન છે. આ ડેફિનેશન હું બહુ ટૂંકમાં કહું છું, આ કોઈ શાસ્ત્રક વાત નથી, પણ અત્યારના યુગમાં કેવી ડેફિનેશન થાય છે એનો હું આપને ટૂંકમાં પરિચય આપું છું. કોકે વાત કરી કે આ જીવન કેવું છે, તો કહે છે કે લાઈફ ઇઝ લાઈક એન આઈસ્ક્રીમ, ઈટ ઇટ બિફોર ઇટ મેલ્ટ્સ. ભોગવાદ. આ જીવન છે આઈસ્ક્રીમ જેવું છે, પીગળે પહેલા ખાઈ જાઓ, એ ભોગવાદ થયો. કર્મવાદ એટલે શું? તો એક ચિંતકે કહ્યું છે કે લાઈફ ઇઝ લાઈક અ કેમેરા, ફોટા પાડતા જાઓ, ખોટા આવે એને ડિલીટ કરતા જાઓ. કર્મ કરતા જાઓ, ખોટા આવે એને નકારતા જાઓ. કર્મવાદ. આશાવાદ એટલે શું? તો કોઈએ ડિફાઇન કર્યું છે કે લાઈફ ઇઝ લાઈક અ બોક્સ ઓફ ચોકલેટ. તમે ચોકલેટ ખાતા જાઓ, એમાં એક તો સારી નીકળશે. આશાવાદ. ગમે તેટલો માણસ પછડાય પણ આશા હોય તો એ કાર્ય કરતો જાય. એમાં શૂન્યવાદ એટલે શું? સ્વામિનારાયણ સંત તરીકે મારે દ્રષ્ટાંત ન અપાય, પણ આપ્યું છે એટલે આપવું પડે. લાઈફ ઇઝ લાઈક એન અનિયન. ડુંગળીનો દડો હોય ને,
પહેલું લેયર કાઢો પછી શું આવે? બીજું લેયર પછી કાઢો તો પછી ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું, છેલ્લે કાંઈ નહીં. શૂન્યવાદ કે લાઈફની અંદર તમે પડે પડે જીવન જીવતા જાઓ અને પછી તમને અનુભવ થાય કે કશું જ નથી. પણ માનવવાદ એટલે શું? લાઈફ ઇઝ લાઈક અ કેન્ડલ, મેલ્ટ એન્ડ ગીવ લાઇટ. એ માનવવાદનો જો આદર્શ કોઈ આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ હોય તો પૂજ્ય ભાઈશ્રી છે, કે જીવન દરમિયાન એમને માન મળ્યું છે તમારા અને મારા કરતા અનંત ઘણું જાજુ. જીવન દરમિયાન એમને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે તમારા અને મારા કરતા જાજી. જીવન દરમિયાન એને લોકોનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો છે. બધાના અંતરની અંદર પ્રેમની ભૂખ હોય તમારા અને મારા કરતા જાજો. પણ એ બધું જ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ માનવ માત્રને બધું અર્પણ કરી દેવું એ ધર્મ પુરુષનું કામ છે. એમાં જ શક્તિ અને તાકાત છે. ટૂંકમાં જો કેવું હોય તો વેન આઈ વોઝ અ યંગ ચાઇલ્ડ, અમે જ્યારે નાના હતા અને સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારે એક નાની ડ્રામા આવતો હતો. કદાચ એ ધાર્મિક હેતુસર નહોતો, પણ આઈ બિલીવ પરહેપ્સ ઇટ ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ મેસેજ વી કેન ગીવ ટુ ધ વર્લ્ડ. બધા જ તમારા દીકરા દીકરી મિત્રોને આ સંદેશો આપજો. સ્ટ્રોંગેસ્ટ શું છે? કે એમાં પહેલો પ્રશ્ન પૂછાય છે, વોટ ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ થિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ? આ દુનિયામાં સૌથી શક્તિશાળીમાં શક્તિશાળી વસ્તુ કઈ છે? જવાબ કહે છે કે સ્ટીલ, લોખંડ. પછી કહે છે કે બટ ફાયર કેન મેલ્ટ ઇટ. અગ્નિ એને પીગાડી શકે છે. તે કહો કે ફાયર. પછી એને કહે છે કે વોટર કેન ક્વેન્ચ ફાયર. પાણી છે એ ફાયરને બુઝાવી શકે છે. તે કહો ઓકે, વોટર ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ. પણ એ કહે છે કે ધ સન કેન ઇવાપોરેટ ધ વોટર. સૂર્ય છે પાણીને બાષ્પીભવન કરી શકે છે. તે કે ઓકે, સૂર્ય સૌથી વધુમાં વધુ મજબૂત છે. પણ એ કહે છે કે ધ ક્લાઉડ્સ કેન કવર ધ સન. વાદળ છે ને એ સૂર્યને ઢાંકી શકે છે. પેલો કે ઓકે ફાઇન, વાદળ સૌથી વધુમાં વધુ સ્ટ્રોંગેસ્ટ છે. પણ એ કહે છે કે વેન ધ વિન્ડ બ્લોઝ ધ ક્લાઉડ્સ ફ્લિટર અવે લાઈક પાવડર. વાયુ વાય ત્યારે વાદળા વેર વિખેર થઈ જાય. તે કહે છે કે વિન્ડ ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ. પણ એ કહે છે કે માણસ, મેન કેન કીપ આઉટ ધ વિન્ડ બાય શટિંગ હિઝ વિન્ડો. માણસ બારી બંધ કરે ત્યારે પવન રોકાઈ જાય છે. તે કે મેન ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ. પણ પછી આગળ કે છે પણ ગમે તેવો ભડવીર માણસ હોય, અહીંયા બધા ભડવીરો જ બેઠા છે, ગમે તેવો ભડવીર માણસ હોય, બટ ઇફ ઇઝ ફિયરફુલ, એના અંતરમાં કંઈ ભય હોય, ભય એ માણસને નબળો બનાવી દે છે. તમને ખાલી કોઈ કે તમારી આજુબાજુમાં ઇન્કમ ટેક્સના માણસો આંટા મારતા હતા, ભલે બાજુવાનોને એડ્રેસ લેવા આવ્યા હોય, ફિયર, ગમે તેવો માણસ હોય, ફિયર મેક્સ હિમ વીક. તો એ કહે છે કે ફિયર ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ. માણસ કરતા પણ મજબૂત શું છે? ભય. બધાને સૂક્ષ્મ ભય હોય છે. તો એ કહે છે કે ઇવન વેન યુ ગો ટુ સ્લીપ યુ ફર્ગેટ યોર ફિયર્સ. ઊંઘ છે ને ભય કરતા મજબૂત છે. તમે ઊંઘી જાઓ તો તમારા ભય ભૂલી જાઓ છો. પણ એ કહે છે સાંભળજો, પ્રશ્ન શરૂઆત શેનાથી થઈ? વોટ ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ થિંગ ઇન લાઈફ? અને આ કહે છે કે ઇવન ફ્રોમ સ્લીપ યુ વેક અપ આફ્ટર 8 hours. 8 કલાક પછી ઊંઘમાંથી તમે જાગો છો. ફ્રોમ ડેથ યુ ડુ નોટ વેક અપ. તો એ કહે છે કે ડેથ ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ થિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ. પછી આ માણસ વિવેકી છે ને, બુદ્ધિશાળી છે. એ કહે છે કે લોંગ આફ્ટર અ પર્સન હેઝ ડાઈડ he continues to live by the good deeds he has done. મૃત્યુ પછી પણ માણસ એના સત્કર્મથી જીવિત છે. સત્કર્મ આર ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ થિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ. આ જ્યારે વાત મેં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કરી અને તે વખતે બાપાએ મને શાંતિથી બોલાવીને કીધું, મને કે સત્કર્મ કરતા પહેલા પણ સદવિચાર આવે ને એ વધુ મજબૂત છે, તો સત્કર્મ થાય. આજે ભાઈ શ્રી આપમાં સદવિચાર અને સત્કર્મનો સુમેળ સૌને દર્શન થાય છે. એટલે પરહેપ્સ હી ઇઝ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ પર્સનાલિટી ઓન ધ સ્ટેજ ટુડે. સદવિચાર અને સત્કર્મ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ એ જ કીધું કે ધર્મો જ્ઞેયો સદાચાર. સદવિચાર ને સત્કર્મ ભેગા થાય
એ સદાચાર તો એ ધર્મ કહેવાય. ધર્મ એટલે કેવળ જ્ઞાન નહીં. જે ધર્મ બીજાને મદદ ન કરે એ ધર્મ નથી. જે મહાપુરુષ બીજાને મદદરૂપ ન થાય એ મહાપુરુષ નથી. જે માતા પિતા બીજાને અનુકૂળ ન થાય એ માતા પિતા નથી. અનુકૂળ થઈ બીજાને મદદ કરવી એ જ સિદ્ધાંત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમના જીવન દરમિયાન અમને પણ આપ્યો છે. બીજાના ભલામાં આપણું ભલું, બીજાના સુખમાં આપણું સુખ અને બીજાના ઉત્કર્ષમાં આપણો ઉત્કર્ષ. જ્યારે માનવવાદની વાત કરીએ ને ત્યારે એમાં સ્વાર્થ માત્ર નષ્ટ કરવો પડે. આપણો પ્રેમ કેવો હોય છે? વી લવ પીપલ. પણ જેમ સંસ્કૃતમાં કહ્યું, નવારે પત્યુ કામાય પતિ પ્રિયો ભવતી, આત્મનસ્તુ કામાય પતિ પ્રિયો ભવતી. આપણે કહીએ કોઈ પત્ની કે મને પતિ ગમે છે, મને પતિ પસંદ છે, પણ ખુદ તો પોતે ખુદને પસંદ છે ને પતિ તમને અનુકૂળ છે એટલે પસંદ છે. વ્યક્તિને તો ખુદને જ પસંદ છે. નવારે જાયયા કામાય જાયા પ્રિયા ભવતી, આત્મનસ્તુ કામાય જાયા પ્રિયવા ભવતી. પત્ની પણ તમને અનુકૂળ છે એટલે પસંદ છે. મૂળ તો આપણે આપણી જાતને ચાહીએ છે. નવારે પુત્રાણામ કામાય પુત્રાહા પ્રિયા ભવંતી, આત્મનસ્તુ કામાય પુત્રાહા પ્રિયા ભવંતી. તમારા પુત્રો અને પુત્રી તમને કેમ પસંદ છે? અનુકૂળ છે એટલે. અંતે તો સૌ પોતે પોતાને ચાહે છે. એવા મહાપુરુષ તો કોક જ હોય કે પોતાનું નામ ઇક્વેશનમાંથી કાઢી અને માનવ માત્રને ચાહે એવા વિરલ પુરુષ કોક હોય તો જ આજે ષષ્ઠી પુરુષનો જે પૂર્તિનો જે ઉત્સવ છે એ માનવ કેન્દ્રિત છે. અને એના આધારે જ આ કંઈ પ્રમુખ સ્વામીનો જીવન સૂત્ર નહોતું, આ એમનો જીવન મંત્ર પણ નહોતો. મારી દ્રષ્ટિએ એમનું જીવન માત્ર હતું. રાઈટ ફ્રોમ બિગિનિંગ ટુ એન્ડ આવું હોય તો આ શક્ય બને. અને હું એક દ્રષ્ટાંત આપીને પૂરું કરવા માંગુ છું. એ શરૂઆતથી અંત એટલે શું કે જ્યારે 2015ની સાલની અંદર જ્યારે આપણા ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઉપર એમને પુસ્તક લખ્યું ટ્રાન્સેન્ડન્સ. સ્વામીની તબિયત તો તે વખતે ખૂબ નબળી હતી. સ્વામી બહુ બોલતા પણ નહોતા, જમતા પણ નહોતા. હી વોઝ એબ્સોલ્યુટલી ટાયર્ડ બીકોઝ આઈ નો આઈ વોઝ વિથ હિમ. તે વખતે પુસ્તક સ્વામીશ્રીને અર્પણ કરવા આવ્યા અને અર્પણ કરીને જ્યારે સભા હતી એ સભાની અંદર ભર બપોર 2:30 વાગ્યા હતા. રમઝાનનો પહેલો દિવસ, કારણ કે પોતે ચુસ્ત મુસલમાન. રમઝાનના પહેલા દિવસે આ પુસ્તક અર્પણ કરવા આવ્યા અને એ જ્યારે સ્ટેજ ઉપરથી નીચે ઉતરતા હતા, બધા જ આ દ્રષ્ટાંત જીવનમાં ઉતારવા જેવું છે. માનવતા એટલે શું? સ્ટેજ ઉપરથી નીચે ઉતરતા હતા ત્યારે એક નાનો બાળક સિક્યોરિટીની કોર્ડન તોડીને આવી ગયો. સારંગપુર ગામ, બાળક પણ ગ્રામીણ, એકદમ ગામડાનો બાળક. એને એની નાની ચડ્ડી પહેરી હતી, એના ખિસ્સામાંથી હાથ બારે કાઢી અને કલામ સાહેબને એક ક્રમ્પલ પેપર, આમ ડૂચો વારેલો પેપર આપ્યું. પછી કીધું ઓટોગ્રાફ. સાંભળજો, ઓટોગ્રાફ. પેન પણ નહોતી. કલામ સાહેબ ઊભા હતા, હું એમની બાજુમાં ઊભો હતો. એટલે કલામ સાહેબે પેપર લઈ સીધું કર્યું. 2:30 વાગે રમઝાનનો ઉપવાસ છે. મહિના પછી એ ધામમાં ગયા એટલે એમની તબિયત સારી નહીં હોય. ક્રમ્પલ પેપર ખોલ્યું, પછી કોકની પાસે પેન માંગી, પેન લીધી, દિવાલને અઢેલીને કલામ સાહેબ એમનું નામ સાઈન કરી. છોકરાને જ્યારે કાગળ આપ્યો ને છોકરાએ ફરીવાર ડૂચો વાર્યો અને ખિસ્સામાં નાખ્યું. ત્યારે કલામ સાહેબે મારા ખભા પર હાથ મૂકીને મને કીધું, મને કે બ્રહ્મવિહારીજી, નેવર ડિસઅપોઇન્ટ અ ચાઇલ્ડ બીકોઝ ધીઝ આર હિઝ ફર્સ્ટ યર્સ ઓન ધીસ અર્થ. ક્યારે પણ બાળકને નારાજ નહીં કરતા, કારણ કે આ પૃથ્વી પર એમના પહેલા વર્ષ છે. આગળ અમે ગયા અને જ્યારે એ પોતાની ગાડીમાં બેસવા જતા હતા અને ચારે બાજુ ક્રાઉડ ને આન તેન ભર તડકો, એની અંદર ત્યાં આપણે ગામડાને એક બુઢા ભાભલા અને 90-92 વર્ષના લાકડી ઊંચી કરીને કુદા બૂમા બૂમ કરતા હતા. અને પછી સિક્યોરિટીમાંથી એ થોડુંક ડોક્યું કરે, કલામ સાહેબ એમને બોલાવ્યા 10-15 મિનિટ પછી. અને પહેલા આવીને એમને તો ગુજરાતી જ ફાવે, અંગ્રેજી ફાવે ને એક સાહેબને ગુજરાતી ના ફાવે.
એટલે એમણે કહ્યું કે મારા દીકરાના દીકરાએ ફોટો પડાવવો છે સાહેબ જોડે. લાકડી તો છોડે નહીં. મારા દીકરાના દીકરાને ફોટો પડાવો સાહેબને. એટલે કલામ asked me કે what does he want? I said his son's son wants to take a picture. He said okay, bring them along. ત્યાં ગાડી અગાડી ભર તડકાની અંદર એમને એક ફોટો પડાયો અને પછી મને એવું કીધું, બ્રહ્મવિહારીજી, never disappoint an old man because these are his last years on this earth. બાળકને પણ દુખી ન કરો અને ટેક ધ સ્પેક્ટ્રમ અક્રોસ ધ એન્ટાયર ગ્લોબ, ને વડીલને પણ દુખી ન કરો. એમ આપના જીવનની મગમગતા એ છે. પ્રમુખ સ્વામી અમને વારંવાર કહેતા કે એમને ક્યારેય કોઈનું જિંદગીભર અહિત કરવાનો વિચાર આવ્યો નથી, તો આપે પણ ક્યારેય કોઈને દુખી કર્યા નથી. એ જ કદાચ એનાથી મોટો માનવ ધર્મ બીજો હોય નહીં. અમે પણ આજે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ખૂબ રાજી થતા હશે, કારણ કે આપનો અને સ્વામીનો પ્રેમ ઇટ વોઝ બિયોન્ડ ભાગવત. આપને કદાચ યાદ હોય, સ્વામીના છેલ્લા વર્ષની અંદર આપ અમદાવાદમાં આવ્યા હતા. સ્વામી બોલી પણ શકતા નહોતા. આપને ખબર પડી કે સ્વામી કાંઈ જમ્યા નહોતા. લગભગ મહિનાઓથી પ્રમુખ સ્વામી અન્ન લેતા નહોતા. રાતના 8:15 વાગે આપનો ફોન આવ્યો છે, યુ ફોન્ડ મી, અને આપે મને કીધું કે બાપાને કહો કે સવારથી મેં પણ અન્ન લીધું નથી. પ્રમુખ સ્વામી મોઢામાં કોળિયો લેશે પછી હું અન્ન લઈશ. અને એમના રમેશભાઈ શ્રીના કહેવાથી પ્રમુખ સ્વામીએ કોળિયો લીધો. ત્યારે રમેશભાઈ એવું બોલ્યા કે આ એક કોળિયાથી મારી જિંદગીની ભૂખ ભાંગી ગઈ. આવો પ્રેમ અને નાતો હોય એના લીધે મહંત સ્વામીએ ખાસ અમને મોકલ્યા છે. અમે પણ ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના કરીએ કે આપના દ્વારા વિશ્વનું કલ્યાણ થાય, એ જ પ્રાર્થના. प्रणाम और धन्यवाद परम पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी जी. मैं पूज्य बायशी से विनती करता हूं कि आप शाल प्रदान करके परम पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी जी का सम्मान करें. यहाँ पर गुजरात सरकार के माननीय मंत्री श्री बाबूभाई बोखेरिया जी उपस्थित हुए हैं. षष्ठी पूर्ति सेवा समिति आपका हार स्वागत करती है. और अब यहाँ ये चले मानवता की और इसका जो प्रवाह बहा, उसी प्रवाह में बहते हुए अभी अभी प्रवीण भाई कोटक ने कहा है कि जेपी इस्कॉन ग्रुप, प्रवीण भाई कोटक, जयेश भाई कोटक और जतिन गुप्ता जी, मैं चाहूंगा कि जतिन भाई और जयेश भाई और आदित्य कोटक ऊपर आए. जेपी इस्कॉन ग्रुप की ओर से मुख्यमंत्री श्री रिलीफ फंड में 11,11,111 रुपये का चेक अनुदान के रूप में जेपी इस्कॉन ग्रुप यहाँ पे दे रहे हैं. जयेश भाई कोटक और जतिन भाई गुप्ता और आदित्य कोटक अगर यहाँ पर है तो जयेश भाई का छोटा सा बेटा जिनका आज बर्थडे है, पूज्य बायशी से हम विनती करते हैं कि इस्कॉन ग्रुप की ओर से आप ये आपके सानिध्य में ये जो रकम है मुख्यमंत्री श्री रिलीफ फंड में राहत निधि में दी जा रही है. हमारे गुजरात के ही, और जैसा कि पहले भी बताया कि गुजरात और अब कर्नाटक में भी इतनी ही लोकप्रियता जिनकी रही, वहां के महामहिम राज्यपाल श्री माननीय श्री वजूभाई वाला से हम विनती करते हैं कि आज इस अवसर पर अपने मननीय विचार रखे. माननीय महामहिम राज्यपाल श्री कर्नाटका श्री वजूभाई वाला. જેઓ શ્રીના ષષ્ઠી પૂર્તિના કાર્યક્રમમાં આપણે સૌ ઉપસ્થિત થયા છીએ એવા પૂજ્ય અને આદરણીય
ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝા, ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી માન્ય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, દહેજ ઉપર બિરાજમાન સૌ સંતશ્રીઓ, સૌ મહાનુભાવો, અત્રે ઉપસ્થિત સૌ વડીલો, મિત્રો અને બહેનો, સૌથી પ્રથમ તો જેમને આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે અને આવો સુંદર કાર્યક્રમ કરવા માટે જેમને વિચાર આવ્યો એવા ભાઈ શ્રી પ્રવીણભાઈ કોટક અને એમના પરિવારને સૌથી પ્રથમ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. મિત્રો, જેમાંથી આપણને કંઈક લાભ મળે, જેમાંથી નફો મળે, એવી ચાપલૂસી કરવા સૌ તૈયાર હોય, પણ જેના માટે વંદનીય ભાવ હોય અને પૂજનીય ભાવ હોય, અને આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે આજનો જે ષષ્ઠી પૂર્તિનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે એમાં કોઈ વ્યક્તિના વખાણ કરવાની વાત નથી, પણ જેની ષષ્ઠી પૂર્તિ આપણે ઉજવી છીએ એ વ્યક્તિના ગુણો અને એના વિચારો જે સમાજલક્ષી છે એવા ગુણોની આજે આપણે સૌ પ્રશંસા કરવા માટે થઈને એકત્ર થયા છીએ. આપણી સંસ્કૃતિમાં ગુણઃ પૂજ્યતે. દુનિયામાં આપણી સંસ્કૃતિમાં ધનવાનોની પૂજા નથી થતી, ગુણવાનોની પૂજા થઈ છે. ભાઈશ્રીના જીવન વિશે મારી પહેલાંના વક્તાઓએ ઘણું કહ્યું અને હજી ભાઈશ્રીના આશીર્વાદ પણ આપણે સૌએ લેવાના છે. એમની વાણીનો પણ લાભ લેવાનો છે એટલે વિશેષ નહીં કહું, પરંતુ તમે ને હું જે સમાજમાં જીવી છીએ એમાં એક જ ઉદાહરણ આપીશ કે ભાઈશ્રીના સાંદીપની આશ્રમની અંદર જો આ રાષ્ટ્રના રાષ્ટ્રપતિ એપીજે અબ્દુલ કલામ એ ત્યાં જતા હોય, આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્રભાઈ મોદી એ ત્યાં જતા હોય, એ કે અડવાણીજી એ ત્યાં જતા હોય, નાનાજી દેશમુખ એ પણ જો ત્યાં જતા હોય, તો આ રાજકીય શ્રેષ્ઠ માણસો જેના આશ્રમમાં જઈ શકે એ વ્યક્તિનું મહત્વ અને એના વિચારો કેટલા ઉચ્ચ હશે એ જ ખરેખર બતાવી આપે છે. મિત્રો, હું કહીશ કે સાંદીપનીના આશ્રમની અંદર ભૂતકાળમાં મને ખબર, આપણને સૌને ખબર છે કે સાંદીપનીનો આશ્રમ જેની અંદર કૃષ્ણ ભગવાન પણ ભણતા હતા અને સુદામા પણ ભણતા હતા. બંને મોટા થયા પછી કૃષ્ણ ભગવાન એક મહાન વ્યક્તિ થયા, એક રાજા થયા, રાજાની સમકક્ષ થયા. રાજ તો કોઈ દી ન લીધું, પરંતુ અને સુદામા એટલા જ ગરીબ હતા. જ્યારે સુદામા કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જાય છે ત્યારે સુદામા એની પરિસ્થિતિ જોઈને, સુદામા કાંઈ માગતા નથી છતાં પણ કૃષ્ણ ભગવાન એની પરિસ્થિતિ જોઈ અને સુદામાને ખૂબ આપે છે. સુદામા ગરીબ હોવા છતાં કાંઈ માગતા નથી. એ સુદામાની સંસ્કારિતા, મિત્ર માગે નહીં છતાં પણ એની જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવું, એ કૃષ્ણના સંસ્કાર. આ જે સંસ્કાર આપનાર હતા એ સાંદીપની હતા, અને સાંદીપની ગયા પછી પોરબંદરના આંગણે આ નવા સાંદીપનીનો જન્મ થયો છે. મિત્રો, માનવ જીવનને નિર્માણ કરવું, માનવ જીવન સંસ્કારિતાથી સભર થાય, માનવતાની અંદર જ્ઞાન કેટલું આવે એ નહીં, પણ એના દિલની અંદર માનવતાનું ઝરણું વહેતું રહે એવા સંસ્કાર આપવાનું કામ એ પૂજ્ય ભાઈશ્રી કરે છે. મિત્રો, આપણી સંસ્કૃતિમાં આજે તમે ને હું સૌ જે કંઈ ઓછપ અનુભવી રહ્યા છીએ, તમામ ક્ષેત્રે, ચારિત્ર ક્ષેત્રે હોય કે પારિવારિક ક્ષેત્રે હોય કે વ્યાપારિક ક્ષેત્રે હોય, એમાં બધાના મૂળના કારણની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિમાં માનસિક શાંતિ નથી.
અને માનસિક શાંતિ હંમેશા આપણો ધર્મ અને આપણી સંસ્કૃતિ જ લાવી શકે છે. આ દેશની અંદર રાજદંડ ઉપર પેલા ધર્મદંડ હતો. ધર્માચાર્યો જે પ્રમાણે કહેતા એ પ્રમાણે શાસન ચાલતું હતું અને આજે એ રીતે ચાલે છે શાસન. મિત્રો, અહીં બેઠેલા તમામ લોકો, તમે ને હું સૌ જાણી છીએ કે અહીં બેઠેલા જે તમામ સંતો છે એ ભલે કોઈ અલગ અલગ સંપ્રદાયમાં માનતા હોય, પરંતુ તમામ લોકોનો આશય અને ઉદ્દેશ એક છે કે તમામના દિલની અંદર માનવતાનું ઝરણું એ વહેતું રહે, એ જ એમનો ઉદ્દેશ છે. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીને કોઈ દુઃખ પડે અને એ ન ખાઈ ન શકતા હોય અને ભાઈ શ્રી રમેશભાઈને એમ લાગે કે જ્યાં સુધી કોળીઓ નહીં લઈએ ત્યાં સુધી હું પણ કોળીઓ નહીં લઉં, એક ખોરાકનો કોળીઓ નહીં લઉં, આ એમની સંસ્કારિતા છે. અને આવી સંસ્કારિતા જેમની પાસે છે એમાં હું ટાઈમ તો ઘણો થયો છે એટલે નહીં કહું, પરંતુ હું એમને કહીશ કે ઈશ્વર એમને ખૂબ જ દીર્ઘાયુષ્ય અર્પે. આપણામાં તો કહેવાય છે કે અમારી જિંદગીના દિવસો ભલે ઓછા કરીએ અને એ બધા દિવસો આપના આયુષ્યની અંદર લાગી જાય અને આપ સૌ આ દેશનું ને સંસ્કૃતિના રખેવાળ તરીકે કામ કરે, એવી શુભેચ્છા સાથે ભાઈશ્રીને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ વંદન અને ભાઈ શ્રી પ્રવીણભાઈ કોટકને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ભારત માતા કી જય. धन्यवाद. वजूभाई वाला का सम्मान उन्हें शाल प्रदान करके देने के लिए पूज्य भाईश्री से करबद्ध विनती है और आदरणीय वजूभाई वाला से प्रार्थना है कि आप ये सम्मान स्वीकार करें. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि. ओम शांति शांति शांति. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम स्वनाम धन्य परम श्रद्धेय આજના કાર્યક્રમની નાભકીય સત્તા સમાન આદરણીય ભાઈશ્રી, એવા જ પૂજ્ય મુનિજી, બ્રહ્મવિહારીજી, બાવાશ્રી, ગણેશાનંદજી, બાલસ્વામી, લોકેશ મુનિજી, સૌને વંદન. ગુજરાતને સાર્વત્રિક વિજય અપાવે એવા શ્રી વિજયભાઈ, શ્રી વજુભાઈ, શ્રી બોખરિયાજી, સર્વે આયોજકો અને સર્વે ભાઈઓ બહેનો, સૃષ્ટિનું સહેજ વિહંગાવલોકન કરીએ તો એક વસ્તુ સ્પષ્ટ તરીને દેખાય છે. શાસ્ત્રની ભાષામાં કહીએ તો 84 લાખ યોનિઓમાં 83,99,999 ને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. એ લોકો જેવા જન્મ્યા છે એવા જ મોટા થાય છે. આપણે બિલાડીને કહેવું નથી પડતું કે ચલો બિલ્લી કી ઓર, બંદરને કહેવું નથી પડતું ચલો બંદર કી ઓર. પણ ડાર્વિનની થિયરી પ્રમાણે
એમાંથી આયેલાને કહેવું પડે ચલો માનવતા કી ઓર. એનું કારણ એક જ છે, ભગવાને એ લોકોને એવા ઘડ્યા છે, કદાચ મોડર્ન જાર્ગનમાં કહીએ ને કે એ લોકોને એનું સોફ્ટવેર આપેલું છે. વાંદરામાં વાંદરાનું સોફ્ટવેર છે. એને ખબર છે કૂદકા કેમ મારવા. એને કોઈ ફિઝિક્સ ભણવાની જરૂર નથી કે આ ડાળી પરથી હું ભૂસકો મારીશ તો પેલી ડાળી પર જઈશ તો મારો લોડ કેટલો હશે, વેલોસિટી કેટલી હશે, મારી ટ્રેજેક્ટરી કેટલી હશે, આની લોડ બેરિંગ કેપેસિટી શું છે, કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. એને ખબર છે આમાં મરાય ને આમાં ન મરાય. એ ઝાડની ડાળી પર સૂએ તો કોઈ દિવસ વાંદરાનું બચ્ચું નીચે પડી ના જાય, પણ આપણા છોકરાનું શીખા મૂકવા પડે. એને એની માએ શીખવાડવું નથી પડતું બિલાડીના બચ્ચાને, ચાહે ઇંગ્લિશ બિલાડી કેમ ના હોય. R for rat, please pounce upon it. D for dog, keep away from it. ઈશ્વરે કે નૈસર્ગિક મર્યાદાઓ એમને આપી છે. હું ને તમે જેને શાસ્ત્રની ભાષામાં કહે તો એવું ઉત્તમ સર્જન છીએ કે જેને ભગવાને બે વિશિષ્ટ શક્તિ આપી છે. એક જ્ઞાન શક્તિ અને બીજી ક્રિયા શક્તિ. ભગવાને આપણને આ માથું આપ્યું છે જેને સંસ્કૃતમાં ઉત્તમાંગ કહેવામાં આવે છે, અને કર્મેન્દ્રિય આપી છે. એમાં કેવી ક્ષમતા છે. આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, શ્રી રુદ્રમમાં મંત્ર છે, અયમ મે હસ્તો ભગવાન અયમ મે બલવત્તર. હે ભગવાન, તારા જેવાની તારાથી વધુ હું કર્મ કરી શકું. બુદ્ધિ એવી આપી છે કે જેને લીધે અંગ્રેજીમાં કહે તો સ્કાય ઇઝ અ લિમિટ. માણસ જ એક એવું છે જીવ કે જે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરી શકે. વેદમાં પણ કહ્યું, ઋગ્વેદમાં, ઉપનિષદમાં પણ વાક્ય છે કે હે માનવ, તું માનવ બન. માનવની શું વ્યાખ્યા છે? એક સાદી આટલી જ વ્યાખ્યા છે માનવની. માનવ એને કહેવાય કે જેના જીવનમાં મર્યાદા હોય. બંને પ્રકારની મર્યાદા હોય. બે, કારણ કે દ્વિવિધ સ્વતંત્રતા છે. હું ઈચ્છું એ કરી પણ શકું છું અને ન ઈચ્છું એ ન પણ કરી શકું છું. સાથે સાથે જ્ઞાન શક્તિ પણ છે જેને લીધે મને ખબર છે કે મારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. એકલો દુર્યોધન એવું નથી કહેતો. આપણે એ સ્થિતિમાં ઘણી વાર હઈએ છીએ, જાનામી ધર્મમ નચમે પ્રવૃત્તિ, જાનામી અધર્મમ નચમે નિવૃત્તિ. મને ખબર છે મારે શું કરવું જોઈએ, પણ હું મારી જાતને પુશ નથી કરી શકતો. મને ખબર છે મારે શું ન કરવું જોઈએ, હું મારી જાતને રોકી નથી શકતો. ધર્મની આટલી જ વ્યાખ્યા છે કે જે માણસને પોતાની જાતને રોકવાની અને પોતાની જાતને ધકેલવાની ક્ષમતા આપે, એનું નામ ધર્મ છે. આદરણીય ભાઈશ્રી માનવને માનવ બનાવવાનો આજીવન પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે. આજનો સમાજ જે છે, ઇન ધ નેમ ઓફ ફ્રીડમ, સ્વતંત્રતાના નામે, જેના એક અમેરિકન ફ્રેઝ છે, માય વે ઓર હાઈવે, જેને દેશી ભાષામાં કહીએ ને મારું માનો નહીં તો રડતો થાવ. એ તો પશુનો સમાજ, એ તો દુર્યોધનનો સમાજ. ચલો માનવતા કી ઓરનો અર્થ એટલો જ છે કે ચલો મર્યાદા કી ઓર. સર્વત્ર અતિ વર્જયેત સર્વત્ર અતિ દુઃખમ. જ્યાં પણ કોઈ પણ વસ્તુનો અતિરેક છે, દુઃખ છે. જેમ હમણાં જ વજુભાઈએ કહ્યું તેમ અશાંતિનું કારણ અતિરેક જ રહ્યો છે. આ જીવન એ સર્વને અતિરેકની મર્યાદા, અતિરેક છોડીને જીવનની મર્યાદા તરફ લાવી રહ્યા છે. અને એ એમનું જીવન ખૂબ સુંદર પુસ્તકમાં 3 અધ્યાય આપવામાં આવે છે. જીવન યજ્ઞ, જીવન પ્રસાદ અને જીવન ઉત્સવ. જે માણસનું જીવન જ ઉત્સવ હોય એ માણસ જ જીવન યજ્ઞ કરી શકે. અને જીવન ઉત્સવ ત્યારે જ થઈ શકે
જ્યારે સાક્ષાત પરમાત્મા કે પૂર્ણતાની જેના જીવનમાં પ્રાપ્તિ હોય અને માટે એમનું જીવન એક જીવન યજ્ઞ છે. આમ તો આપણી સંસ્કૃતિમાં વર્ષગાંઠ ઉજવવાની કોઈ પરંપરા નથી. આ તો પિક્ચરોએ આપણને શીખવાડ્યું કે વર્ષગાંઠમાં મીણબત્તીઓ ઓલવો અને કેક કાપો. તેમ છતાંય શાસ્ત્રમાં 2 વર્ષગાંઠ ઉજવવામાં આવે છે. એક ષષ્ઠી અબ્ધિ પૂર્તિ અને એક જ્યારે 83 વર્ષ પૂરા થાય, 83-84 વર્ષે સહસ્ત્ર ચંદ્ર દર્શન થાય, એની વિધિ શાસ્ત્રમાં લખી છે. ષષ્ઠી અબ્ધિ પૂર્તિ આમ તો બેઝિકલી એસ્ટ્રોલોજીકલ ઇવેન્ટ છે. જન્મ સમયે જે ગ્રહો અને જે નક્ષત્રો હતા, જે પરિસ્થિતિ હતી, એ 60મા વર્ષે ફરી એ જ ગ્રહ અને એ જ નક્ષત્ર આવીને ઉભા રહે છે. માણસ જાણે કે નવું જીવન હવે શરૂ કરે છે. પણ એ નવજીવન તો જ શરૂ થાય જ્યારે માણસે પોતાનું જીવન ઉત્સવ બનાવ્યું હોય. તો જીવન ઉત્સવ ત્યારે જ બને માણસ ઘરડો ન થયો હોય, વૃદ્ધ થયો હોય. વૃદ્ધ મીન્સ ગ્રોથ આવી હોય જીવનમાં. ગ્રોથ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સાયકોલોજીકલ એટીટ્યુડ, ગ્રોથ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગિવિંગ. અને આ ષષ્ઠી અબ્ધિ પૂર્તિ ઉજવવાને લાયક એટલે છે, સામાન્ય રીતે આપણે વાર્તાઓમાં સાંભળીએ, ધીસ ઇઝ હાઉ ધ કન્ડિશન. ઇંગ્લિશ નોવેલો તો તે લખે ધેર વોઝ અ કનિંગ જ્યુ. એટલે આપણને એમ જ થાય કે જ્યુ કનિંગ જ હતો. સાથે સાથે આપણે વાર્તાઓ વાંચીએ, નાનપણથી હું વાંચતો આવ્યો, એક દરિદ્ર બ્રાહ્મણ હતો. એટલે બ્રાહ્મણ એટલે દરિદ્ર જ હોય. અને આપણે પાછા વી બાઇટ અને કે સુદામા એક દરિદ્ર બ્રાહ્મણ હતો. બ્રાહ્મણ હોય ને એ કદી દરિદ્ર ન હોય. બ્રાહ્મણનું સંત હોય ને એ સર્વસ્વ છોડીને બેઠા હોય તો પણ કદી દરિદ્ર ન હોય. કારણ કે એનું ખરું ધન વિદ્યા છે અને એનું ખરું ધન તપ છે. તપોધનાહ વિદ્યાધનાહ સંત બ્રાહ્મણાહ સંતા. બ્રાહ્મણ અને સંત તપથી ધની છે, વિદ્યાથી ધની છે. એટલે સમાજનો આખો વર્ગ એને નમસ્કાર કરે છે. અને આ ભાઈશ્રીની વર્ષગાંઠ એટલે ઉજવવાની છે કે એવા એ ધની મહાપુરુષ છે. 60 તો બધાને થાય છે. એમની આજકાલ કથા પણ એક રમૂજના સાધનો બની ગયા છે. શેર શાયરી વગેરે. એમની વાણીમાં મેં મર્યાદા જે જોઈ છે. અને કથાની અંદર બહુ વખત પછી ડોંગરે મહારાજની કથામાં તમને ભાવ મળતો હતો. એ જ રીતે રામકથાની અંદર અયોધ્યામાં વિદ્વત્તા મળતી હોય, ગુજરાતમાં જો વિદ્વત્તાપૂર્ણ કથા સાંભળવી હોય તો ભાઈશ્રીની કથા સાંભળવી પડે. કારણ કે એમાં એ વિદ્વત્તાનો ભાસ છે. આ પ્રસંગે એવા જ સૌ આશીર્વાદ આપે કે ભાઈનું આયુષ્ય 100 વર્ષનું થાય. પણ હું એમ માનું છું 100થી નહીં વધારે થઈ ચૂક્યું છે. તમને વિરોધાભાસ લાગશે કે 60 થયા છે ને 100થી વધારે ક્યાંથી? આચાર્ય પોતાના શરીરના આયુષ્યથી નથી જીવતો, એણે તૈયાર કરેલા શિષ્યોના વિદ્વત્તાથી વધુ જીવતો હોય છે. એમણે જે વિઝન સમાજની અંદર, સાધુ સમાજની અંદર આજે એક વસ્તુની ઉણપ 21મી સદીની સમસ્યા રહેલી છે કે તપ અને વિદ્વત્તા જાણે કે ચાલી ગયા છે. વિદ્યાના કેન્દ્રો આજે ઉપલબ્ધ નથી. કાશીમાં પણ બિલોરી કાચ લઈને શોધવા જવું પડે એવી સ્થિતિ છે. ત્યારે પોરબંદરને જાણે કે નવું કાશી એમણે ઊભું કરીને આપ્યું છે. માટે આ ષષ્ઠી અબ્ધિ પૂર્તિ ઉજવવાને લાયક છે. એક આખી પરંપરા સમાજને એમણે આપી છે. અને આ કેટલી પેઢી દર પેઢી સુધી એ વિદ્યા દરેક શિષ્ય અને ગુરુ શિષ્યની મહાનતા એ છે. ગુરુ એમ નથી કહેતો તું શિષ્ય છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, એક શ્લોક છે, દ્રષ્ટાંતો નૈવ દ્રષ્ટો ત્રિભુવન જઠરે સદગુરો જ્ઞાનદાતુ. જ્ઞાન આપનારા ગુરુનો દ્રષ્ટાંત 3 ભુવનમાં નથી દેતો. કંઈક નજીકનો દાખલો આપીએ તો કે પેલો પથ્થર છે કે જે ધાતુને અડકે તો સોનું બનાવી દે એવો છે. પારસમણી જેવો પથ્થર આવે છે, સ્પર્શમસ ચેત. પણ ગુરુ તો એનાથી વધારે છે. એ પથ્થર કે જેનામાં મણી કે જેનામાં બીજી ધાતુને સોનું બનાવવાની તાકાત છે, એનામાં બીજી ધાતુને પોતાને જેવો મણી બનાવવાની તાકાત નથી.
એ ગુરુમાં ગુરુ તૈયાર કરવાની તાકાત રહેલી છે. એવું અદ્વિતીય કાર્ય જે કરી શકે છે. સાથે સાથે જુદા જુદા અનુષ્ઠાનો, કદાચ સાંદીપની આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં એક જ સ્થાન હશે કે જ્યાં નિયમિત તપ અને ઉપાસના સામૂહિક રીતે કરવામાં આવે છે. બંને નવરાત્રિ પર્વની અંદર જે સમાજ આજે ભોગ તરફ જઈ રહ્યો છે એને તપ અને મર્યાદાની શિક્ષાનું કાર્ય સર્વના હૃદયમાં, કદાચ ઉપમા આપીએ તો આપી શકાય એવી છે. નારદજીની જેમ કળિયુગની અંદર જે આવો સંકલ્પ લઈને બેઠા છે, સ્થાપયિષ્યામિ ત્વામ જને જને ગેહે ગેહે, ભક્તિ દેવીને સર્વ હૃદયમાં સ્થાપન કરવા, સર્વ ઘરમાં સ્થાપન કરવા જે અવિરત પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે, એમનું શેષ આયુ કદાચ 60 વર્ષની અંદર શરૂઆતના વર્ષો વિદ્યા ઉપાર્જનમાં થયા હોય, જેને અંગ્રેજીમાં કહે નાવ ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ ટુ ગેટ ઇન ટુ ધ 5th ગિયર ઓફ ધ ફ્લાઇટ. શેષ આયુમાં એમના શુભ સંકલ્પો ભગવાન સદાશિવ અને ભગવાન નારાયણ નિત્ય સિદ્ધ કરે, સમાજને માનવ બનાવે. ભારત વિશ્વગુરુ માત્ર આઈટી સ્કોલર્સથી નથી, માત્ર સોફ્ટવેરથી નથી, કે મેનેજમેન્ટ કે જીડીપીથી નથી. ભારત વિશ્વગુરુ એટલે છે કે આ દેશનો પ્રત્યેક માનવ માનવ હતો. પ્રત્યેક ઘરમાં માનવતાના મર્યાદાના સંસ્કાર અપાતા હતા. એ વિશ્વગુરુ બનવા તરફ દેશ પ્રયાણ કરે, એનામાં ભાઈનો સિંહ ફાળો રહે, એવી જ શુભકામના સાથે આયોજકોને અભિનંદન સાથે ઓમ તત્સત. हमारे बीच धन्यवाद स्वामी जी, आपका सम्मान